त्याला भुंग्याचा भेव आला भुंगाच खाऊनी जाई रे. ओ देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. सोन्याचा देव सोन्याचा देव त्याला चोरांचा भेव, त्याला चोरांचा भेव आला चोरच चोरूनी जाई रे. ओ देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. चिखलाचा देव चिखलाचा देव त्याला पावसाचा भेव, त्याला पावसाचा भेव आला पाऊस वाहुनी जाई रे. ओ देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे, देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. म्हणे तुकड्या दास होऊ नका उदास, म्हणे तुकड्या दास होऊ नका उदास, देव साऱ्यांच्या अंतःकरणात राही रे, देव साऱ्यांच्या अंतःकरणात राही रे. ओ देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. मनी नाही भाव देवा मला पाव, मनी नाही भाव देवा मला पाव, देवाशानी पावायचा नाही रे. ओ देव बाजारचा ओ देव बाजारचा ओ देव बाजारचा भाजीपाला नाही रे. धन्यवाद. ಮುಂದುವರಿಸಿ 2006ರಿಂದ 2013ರವರೆಗೆ ಮೈಸೂರು ಮಂಡ್ಯಗಳ ಸರ್ಕಾರಿ ಪ್ರಥಮ ದರ್ಜೆ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಪ್ರಸ್ತುತ ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಣಿ ಮಹಿಳಾ ಕಲಾ ಕಾಲೇಜಿನಲ್ಲಿ ಕನ್ನಡ ಸಹ ಪ್ರಾಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಮುಖ್ಯಸ್ಥರಾಗಿ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯಿಕ ಲೋಕಕ್ಕೆ ತಮ್ಮ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಕನ್ನಡ ಸಾಹಿತ್ಯ ಲೋಕಕ್ಕೆ ಶ್ರೀಯುತರು 17 ಅದ್ಭುತವಾದಂಥ ಕೃತಿಗಳನ್ನು ಸಮರ್ಪಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಅದರಲ್ಲಿ ಅತಿ ಮುಖ್ಯವಾದದ್ದು ಕಾಯಕ ಮೀಮಾಂಸೆ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ತಂದೆಯವರಾದ ಶ್ರೀ ಬಿ ವೀರಭದ್ರನವರ ಕೃತಿಗಳ ಸಂಪಾದನೆಯನ್ನು ಕೂಡ ಅವರು ಕೈಗೊಂಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಲ್ಲದೆ ಅವರ ಇತರ ಸಂಪಾದನೆಗಳಾದಂಥ ಪ್ರಾಚೀನ ಕನ್ನಡ ಕಾವ್ಯ ಭಾಗ 3, ಇದು ಕುವೆಂಪು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಕನ್ನಡ ಭಾಷಾ ಪಠ್ಯ ಸಂಪಾದನೆ, ವಿಶ್ವನಾಥಯ್ಯ ಅವರೊಡನೆ ಅವರು ಇದನ್ನು ಸಂಪಾದನೆ ಮಾಡಿದ್ದು. ಶ್ರೀಯುತರು 1998ರಿಂದ 2002ರವರೆಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರದ ತಾಲೂಕು ಸಾಹಿತ್ಯ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆ ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. 2011ರಿಂದ 13ರವರೆಗೆ ಸಾರ್ವಜನಿಕ ಗ್ರಂಥಾಲಯದ ಕರ್ನಾಟಕ ರಾಜ್ಯ ಮಟ್ಟದ ಪುಸ್ತಕ ಆಯ್ಕೆ ಸಮಿತಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷರಾಗಿ ಸೇವೆಯನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸಿದ್ದಾರೆ. ಸರ್, ತಮಗೆ ಸ್ವಾಗತ. I also take pleasure in introducing educationist, entrepreneur and the dignified personalities in Belgaum. Sir, Vinod Doddanur sir. Currently he is the secretary of Bharatiya Education Trust Belagavi. He completed his M.Pharma from the Government College of Pharmacy in Bangalore. Professionally, he started his career as a research scientist in one of the famous pharmaceutical companies, AstraZeneca, which is Swedish-based company. He also served as a professor in one of the prestigious private universities nowadays, Passett College of Pharmacy. He joined his family business of mining, logistics and construction, and he is very much active into education's field since 2008. Sir is known for his restoration of cultural heritage. He was the National Secretary of Sri Gomateshwara Bhagwan Bahubali Mahamastakabhisheka Committee, Shravana Belagavi 2018, and he was convener of INTAC. We elaborate it as an Indian National Trust for Art and Cultural Heritage, Belagavi chapter. He is the founder member of Acharya Shanti Sagar Foundation, and he is a member of Sri Parshvanath Swami Basadi, Meniwad, Hukkeri, District Belgaum. He is also the member of Jain Temple Restoration Committee, Idarguchi, Taluk Halkarni, District Kolhapur. He is also the member of Temple Restoration Committee, Annikeri Taluk,
Bailhongal, district Belgavi. He has renovated many temples and always at the service of sadhus and sannyasis. He has, we could say, he is one of the very much instrumental, and he has collected several artifacts, Jain and others, over the years and handed them the same to the state and central archaeological department. He has been instrumental in restoration of the ruined Jain temple at Halsi, Khanapur Taluk, along with the Directorate of Archaeology and Museums of Government of Karnataka. So, sir, has been awarded with the Pandappa Lakshmana Hogar Award by the Kannada Sahitya Parishad, Bangalore in 2024. This is a prestigious award is given by the Kannada Sahitya Parishad, Bangalore, for his extraordinary service to the field of education. He is bestowed with the Samajaratna Award by Pujya Jagadguru Swasti Shri Charukirti Bhattaraka Swamiji of Shravanabelagol for his contribution to the Mahamastakabhisheka in 2018. Sir is awarded with the Best Alumni by Karnataka Jain Association in 2019 at Bangalore on the occasion of its centenary celebration. We welcome you, sir. Thank you, sir. ओम अज्ञानतिमिरान्धस्य ज्ञानाञ्जनशलाकया चक्षुरुन्मीलितं येन तस्मै ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ. ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ 7000 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಉಪನಿಷತ್ನಲ್ಲಿ ಆವತ್ತಿನ ಯಾರೋ ಒಬ್ಬ ಗುರು, ಶಿಕ್ಷಕ ಅಥವಾ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಥವಾ ಶಿಕ್ಷಣ ಕ್ಷೇತ್ರದಿಂದ ಒಂದು ಅರಿವನ್ನು ಪಡೆದ ವ್ಯಕ್ತಿ ರಚಿಸಿರುವಂತಹ ಒಂದು ಶ್ಲೋಕ ಇದು, ಮಂತ್ರ ಇದು. ಆ ಮಂತ್ರದ ಅರ್ಥ, ಅಜ್ಞಾನದ ಕತ್ತಲೆಯಲ್ಲಿರುವ ನಮ್ಮನ್ನು ಸುಜ್ಞಾನದ ಬೆಳಕಿನ ಕಡೆಗೆ ಕೊಂಡೊಯ್ಯುವ ಗುರುವಿಗೆ ನಮಸ್ಕಾರ ಅನ್ನೋದು ಅದರ ಅರ್ಥ. ಓಂ ಅಜ್ಞಾನ ತಿಮಿರಾಂಧಸ್ಯ ಜ್ಞಾನಾಂಜನ ಶಲಾಕಯ ಚಕ್ಷುರುನ್ಮೀಲಿತಂ ಏನ ತಸ್ಮೈ ಶ್ರೀ ಗುರವೇ ನಮಃ ಅನ್ನೋದು ಭಾರತದ ಬಹಳ ಪ್ರಮುಖವಾದಂತಹ ಕೊಡುಗೆ ಜಗತ್ತಿಗೆ. ಅಂಥ ಒಂದು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನು ಕುರಿತಂತಹ ಚಿಂತನ ಮಂಥನ ಮಾಡ್ತಾ ಇರುವಂತಹ ಈ ಸಮಾರಂಭದ ಈ ಅವಧಿಯ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆಯನ್ನು ವಹಿಸಿರುವಂಥ ಆದರಣೀಯ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರೇ ಮತ್ತು ಇದರ ಮುಖ್ಯ ಕಾರ್ಯದರ್ಶಿಗಳಾಗಿರ್ತಕ್ಕಂಥ MB ಜರ್ಲಿ ಸರ್ ಅವರೇ ಮತ್ತು ಇಲ್ಲಿರ್ತಕ್ಕಂಥ ಎಲ್ಲ ಈ ಟ್ರಸ್ಟಿನ ಪದಾಧಿಕಾರಿಗಳೇ ಮತ್ತು ಪ್ರಾರಂಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ರಾನಡೆಯವರ ಅಂತರಾತ್ಮಗಳಿಗೆ ನನ್ನ ನಮಸ್ಕಾರಗಳನ್ನು ಅರ್ಪಿಸ್ತಾ, ಆ ರೀತಿಯ ಹಿರಿಯ ಚೈತನ್ಯಗಳು ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾರಣಕ್ಕಾಗಿ 1 ಶತಮಾನವನ್ನು ಕಂಡ ಸಂಸ್ಥೆಯೊಂದು ತನ್ನ ಆಚರಣೆಯನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಭವಿಷ್ಯದ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ಬೆಳಕಿನ ಹಣತೆಯನ್ನು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಮೂಲಕ ಹಚ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರೆಲ್ಲರಿಗೂ ಕೂಡ ನಾನು ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ವಂದನೆ ಮತ್ತು ಅಭಿನಂದನೆಗಳನ್ನು ಸಲ್ಲಿಸ್ತೇನೆ. ನಡೆದ ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ನೋಡಬೇಕಾದ ಉದ್ದೇಶ ಮುಂದೆ ತಲುಪಬೇಕಾದ ಗುರಿಯನ್ನು ಖಚಿತಗೊಳಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಅಂತ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ನಡೆದು ಬಂದ ದಾರಿಯನ್ನು ತೋರಿಸಬಲ್ಲವನು ಮತ್ತು ಮುಂದಿನ ಗುರಿಯನ್ನು ತಲುಪಿಸಬಲ್ಲವರು ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ಅವರನ್ನು ಶಿಕ್ಷಕರು ಅಥವಾ ಗುರುಗಳು ಅಥವಾ ಟೀಚರ್ಸ್ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಹಿಂದೆ ಏನಾಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದು ಅವ್ರಿಗೆ ಗೊತ್ತಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈಗ ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥದ್ದನ್ನು ಅವರು ಅರ್ಥ ಮಾಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಹಾಗೆ ಇವತ್ತು ಏನಾಗಬೇಕು ಅನ್ನೋದ್ರ ಮೂಲಕ ಮುಂದೆ ಎಲ್ಲಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅವರು ಖಚಿತಪಡಿಸಬಲ್ಲರು. ಅಂದರೆ ಭೂತ, ಭವಿಷ್ಯ, ವರ್ತಮಾನ ಈ ಮೂರನ್ನೂ ತಿಳಿದವರನ್ನು ಕೇವಲ ಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಥವಾ ಕೇವಲಿಜ್ಞಾನಿಗಳು ಅಂತೇಳಿ ಜೈನ ಧರ್ಮದಲ್ಲಿ ಕರೀತಾರೆ. ಆ ಥರದ ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಪರಂಪರೆಯನ್ನು ಹೊಂದಿರುವಂಥ ಭಾರತದ ಶೈಕ್ಷಣಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಾವು ಅಧ್ಯಾಪಕರಾದವರು, ಟೀಚರ್ಸ್ ಆದವರು ನಮ್ಮನ್ನು ನಾವು ಆತ್ಮಾವಲೋಕನ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುವುದಕ್ಕಾಗಿ ಕೆಲವಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಬಯಸ್ತೇನೆ.
ಮೊದಲನೇದಾಗಿ ನನಗೆ ಕೊಟ್ಟಿರೋ ವಿಷಯ ಟೀಚರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅನ್ನುವಂಥ ವಿಷಯ. ಮೊದಲನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಈ ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದವನ್ನು ನಾನು ಸ್ವಲ್ಪ ಬದಲಾವಣೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡು ಗುರು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥದಲ್ಲಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಟೀಚರ್ ಮತ್ತು ಗುರು ವ್ಯತ್ಯಾಸವನ್ನು ಈ ಹಿಂದೆ ಸಂಪನ್ಮೂಲ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳನ್ನು ಸ್ಪಷ್ಟಪಡಿಸ್ತಾ ಹೋಗಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಅನ್ನೋ ಇಂಗ್ಲೀಷ್ ಶಬ್ದ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳೋದು ಅಂದರೆ ಟೀಚ್ ಅಂದರೆ ಕಲಿಸು, ಕಲಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರು ಟೀಚರ್. ಆದರೆ ಭಾರತೀಯ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಕಲಿಸುವವರು ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಗುರು. ಗುರು ಅಂದರೆ ಯಾರು ಅಂತ ಹೇಳಿದರೆ, ಗುರು ಅಂದರೆ ಕತ್ತಲು, ರು ಅಂದರೆ ದೂರಗೊಳಿಸೋದು. ಆದರೆ ಕತ್ತಲೆಯನ್ನು ಹೋಗಲಾಡಿಸುವವರು ಯಾರೋ ಅವರು ಗುರು ಅನ್ನುವಂಥ ಅರ್ಥವನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಎರಡನೇ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ಕೂಡ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ಯಾವುದೇ ಪುಸ್ತಕಕ್ಕಿಂತ ಹೆಚ್ಚು ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ಪ್ರತಿಯೊಬ್ಬರಿಗೂ ಗೊತ್ತಿರುವಂಥ ಒಂದು ಡೆಫಿನೇಷನ್ ಏನು ಅಂದರೆ, ಅಕ್ಷರಮಂ ಕಲಿಸಿದಾತಂ ಗುರು. ಬಹಳ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿ ಎಲ್ಲರೂ ಹೇಳ್ಬೋದಾದ ಪದ ಇದು. ಆದರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇರೋದೇನು ಅಂದರೆ, ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದ್ರೇನು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ ನಾವು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕ್ಕೆ ಇವತ್ತು ಕಷ್ಟ. ತುಂಬ ಜನರಿಗೆ ಅದು ಆಗಲ್ಲ. ಯಾಕೆ ಆಗಲ್ಲ ಅಂದರೆ, ಒಂದು ವಿಸ್ಮೃತಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ ಅಥವಾ ಮರೆವಿಗೆ ಒಳಗಾಗಿದ್ದೇವೆ. ಒಂದು ಪಾಶ್ಚಾತ್ಯ ಶಿಕ್ಷಣದ ಕಾರಣದಿಂದಾಗಿ ನಮಗೆ ಅಕ್ಷರದ ಮೂಲ ಅರ್ಥ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಇವತ್ತು ನನಗೆ ಅಥವಾ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅಂದರೆ, ಅ ಆ ಇ ಕಲಿಸಿದವರು ಅಥವಾ ABCD ಕಲಿಸಿದವರು ಅಂತೇಳಿ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸಿಗೆ ನಾವು ಅದನ್ನು ಸೀಮಿತಗೊಳಿಸ್ತೀವಿ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಂದು ಸೀಮಿತ ತಿಳುವಳಿಕೆಯಲ್ಲಿ ಇರೋದರಿಂದ ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದವರು ಗುರುಗಳು ಅಂದರೆ ಅಕ್ಷರ ತಿದ್ದಿಸಿದವರು ಗುರುಗಳು ಅನ್ನೋ ಅರ್ಥಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿರೋದ್ರಿಂದ ಆ ಸಮಸ್ಯೆ ಇದೆ. ಹಾಗಾದರೆ ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ಏನು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಯಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೌಲ್ಯಗಳ ರಾಯಭಾರತ್ವ ಪ್ರಾರಂಭ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಪದದ ಅರ್ಥ ಅಕ್ಷರ. ಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶ. ಅಕ್ಷರ ಅಂದರೆ ನಾಶವಾಗದೇ ಇರುವುದನ್ನು ಕಲಿಸಿದವರು ಯಾರು ಅವರು ಗುರು. ಈಗ ನೀವು ಟೀಚರ್ಸ್ ಆಗಿ ನಾನು 30 ವರ್ಷ ಮೇಸ್ಟ್ರ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ್ಮೇಲೆ ನನಗೆ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಾವು ನಮ್ಮ ಎದುರೇ ಇರುವಂಥ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ನಾಶ ಆಗೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೀವೋ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದೀವೋ? ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಕಲಿಸಿದ್ರೆ ಇಷ್ಟು ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದ ಸ್ವೀಸೈಡ್ಗಳು ಯಾಕೆ ಆಗ್ತವೆ? ಬದುಕಬೇಕಾದ 19, 20, 25 ವರ್ಷದ ಮಕ್ಕಳುಗಳು 7ನೇ ಕ್ಲಾಸು 5ನೇ ಕ್ಲಾಸಿಗೆ ಸ್ವೀಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ಬಡವರು ಸಾಯ್ತಿಲ್ಲ, ಕಲ್ತವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಓದ್ದವ್ರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ದುಡ್ಡಿರೋರು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಇಂಜಿನಿಯರ್ಗಳು ಸಾಯ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ರ್ಯಾಂಕ್ ಹೋಲ್ಡರ್ಸ್ಗಳು ಸ್ವೀಸೈಡ್ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಹಾಗಾದರೆ ಕಳೆದ 70 ವರ್ಷ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ದೀವಿ? ಏನು ಕಲ್ತಿದ್ದಾರೆ? ಏನಾಗಿದ್ದಾರೆ? ಇಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪ್ರಶ್ನೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ನಾವು ಅಕ್ಷರ ಕಲಿಸಿದ್ವು, ಆಲ್ಫಾಬೆಟ್ಸ್ ಕಲಿಸಿದ್ವು. ಹಾಗಾದ್ರೆ ಈ ಅಕ್ಷರ ಅಂತೇಳಿ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಮುಂದಿನ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರೋದೇನೋ, ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು? ಈ ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ಗೊತ್ತಾದರೆ ಅದನ್ನು ಕಲಿಸ್ಬೋದು ನಾವು. ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದು ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ ಅನ್ನೋದಾದರೆ ನಾನು ನಾಶ ಆಗದೇ ಇರೋದನ್ನು ಹೇಳ್ಕೊಡೋದು ಹೇಗೆ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ನನಗೆ ಎದುರಾಗುತ್ತೆ. ನನಗೆ ಈ ಗೊತ್ತು ಕಲಿಸ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನನಗೆ ಪಂಪ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ, ನನಗೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸ್ ಗೊತ್ತು ಹೇಳ್ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೇನೆ. ಆದರೆ ಮೆಡಿಕಲ್ ಸೈನ್ಸಲ್ಲಿ ವೈದ್ಯೋ ನಾರಾಯಣ ಹರಿಹಿ ಅಂತ ಇದೆ. ವೈದ್ಯ ಸಾಕ್ಷಾತ್ ವಿಷ್ಣುವಿಗೆ ಸಮಾನ ಅಂತ. ಆದರೆ ವಿಷ್ಣು ಬಗ್ಗೆ ನಮಗೆ ನಂಬಿಕೆ ಇಲ್ಲ. ಹಾಗಾಗಿ ವೈದ್ಯೋ ಕಿಡ್ನಿ ಹರಿಹಿ. ಇವತ್ತು ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು ಅಂದರೆ ಭಯಪಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಬಂದಿದೆ. ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ದುಡ್ಡಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಆಸ್ಪತ್ರೆಗಳು, ದುಡ್ಡಿರುವವರಿಗೆ ದೊಡ್ಡ ದೊಡ್ಡ ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಶಾಲೆಗಳು. ಈ ಯಾವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾವು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ? ಶಿಕ್ಷಕನಿಂದ ಯಾವ ರೀತಿಯ ಸಮಾಜ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ಯಾವ ರೀತಿಯ ವ್ಯಕ್ತಿತ್ವ ನಿರ್ಮಾಣ ಆಗ್ತಾ ಇದೆ? ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಗೆ ಊಟ ಹಾಕುವ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ ಅಥವಾ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳನ್ನು ಅನಾಥಾಶ್ರಮದಲ್ಲಿ ಬಿಡುವ ಮಕ್ಕಳುಗಳನ್ನು ನಿರ್ಮಾಣ ಮಾಡಿದ್ದೇವೋ?
ಸತಿಪತಿಗಳು ಒಂದಾದ ಭಕ್ತಿ ಶಿವಂಗೆ ಅಂತೇಳಿ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗದಂಗೆ ಬದುಕುವ ಹುಡುಗ ಹುಡುಗಿಯರನ್ನ ತೀರ್ಮಾನ ಮಾಡಿದೀವೋ ಅಥವಾ ಮದುವೆ ಆಗಕ್ಕೆ ಎದುರ್ಕೊಂಡು 35 ವರ್ಷ ಆದರೂ ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಗಿರೋರನ್ನ ಮಾಡಿದೀವೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು ನನಗೆ ಕನ್ನಡ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕನಾಗಿ 32 ವರ್ಷ ಪಾಠ ಮಾಡಿದ ಮೇಲೆ ಎದುರಾಗುವ ಪ್ರಶ್ನೆಗಳು. ಏನಾಗಿದೆ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಲಂಚ ಹೊಡಿತಿರೋರು ಯಾರು? ಓದಿರುವವರೋ ಓದದೇ ಇರುವವರೋ? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ವರದಕ್ಷಿಣೆ ಕೇಳ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಜಾಸ್ತಿ ಓದಿರೋರೋ ಕಡಿಮೆ ಓದಿರೋರೋ ಓದದೇ ಇರೋರೋ? ಹಾಗಾದರೆ ಏನು ಕಲಿಸಿದ್ವಿ, ಏನು ಕಲ್ತರು, ಏನಾದ್ರು? ಅತಿ ಹೆಚ್ಚು ಟೆರರಿಸ್ಟ್ಗಳಾಗ್ತಿರೋರು ಯಾರು? ಅವಿದ್ಯಾವಂತರೋ ವಿದ್ಯಾವಂತರೋ? IAS ಓದಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ನಮ್ಮ ಬಸ್ ಸ್ಟ್ಯಾಂಡಲ್ಲಿ ಪಿಕ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ ಹೊಡೆದವನ್ಗೆ ಯಾಕೆ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ಬಾರ್ದು? ಪ್ರಶ್ನೆಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಸುಮ್ಮನೆ ಮಾತಾಡ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ಬೋದು, ನಾನು ಹೋಗ್ಬೋದು, ಸಂಬಳ ಬರುತ್ತೆ, ಊಟ ಮಾಡ್ತೀವಿ, ಒಂದಿನ ಸತ್ತು ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಆದರೆ ರಾನಡೆ ಥರ ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆ ಮಾಡಲ್ಲ, ಯಾರೂ ನಮ್ಮನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸ್ತಾರೆ. ಈ ಥರದ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಕಷ್ಟ. ಮಾತಾಡೋದು ಸುಲಭ, ಆದರೆ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋದಿದೆಯಲ್ಲ ಭಾಳ ಕಷ್ಟ. ನೀವು ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಕೂತ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀರಿ, ಹಣೆ ಬರ ನಿಮ್ಮದು. ನನ್ನನ್ನು ಕರೆದು ಬಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ, ಬಂದ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ. ನಾನು ನೆನ್ನೆಯಿಂದ ತಲೆ ಕೆಡ್ತಾ ಇತ್ತು ಬೆಳಗ್ಗೆದ. ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ, ಆದರೆ ಬದುಕಬೇಕಲ್ಲ. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಟೀಚರ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಾಡುವವರಲ್ಲ, ಬದುಕುವವರು. ಟೀಚಿಂಗ್ ಅಂದರೆ ಮಾತಿನ ಮೂಲಕ ಕಲಿಸೋದಲ್ಲ, ಬದುಕಿನ ಮೂಲಕ ತೋರಿಸೋದು. ಅನ್ನೋ ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು. ಬದುಕಿ ತೋರಿಸೋದು. ಅದಕ್ಕೆ ಗುರು ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ರು. ಇಡೀ ವಚನ ಚಳವಳಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಇಡೀ ವಚನ ಚಳವಳಿ, ಬಹುಶಃ ಈ ಬೆಳಗಾವಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಚಳುವಳಿಗಳಿಗೆ ನೆಲ ಇದು. ನನಗೆ ವೀರಶೈವ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿದ ಆ ಪೂರ್ವಜರ ನೆನಪಿನಿಂದ ರುದ್ರೇಗೌಡರಾದಿ ನೆನಪನ್ನು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, KLE ಸೊಸೈಟಿ ಅಂತ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳನ್ನು ನೆನಪು ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಈ ಶತಮಾನದ 1930-38 ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಆರಂಭ ಆದ ಕಳೆದ ಶತಮಾನದ ಪ್ರಯೋಗ ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಇದು. ಬೆಳಗಾವಿ ಆ ಥರದೊಂದು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ. ನನಗನ್ಸುತ್ತೆ 2025ರಲ್ಲಿ ಮುಂಬರೋ ಶತಮಾನಕ್ಕೆ ಈ ಸಮಾರಂಭಗಳು ಪುಣ್ಯಭೂಮಿ ಆಗ್ತವೆ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಅವ್ರು ಯಾರ್ಯಾರೋ ಹಿಂದೆ ಮಾಡಿದ ಪರಿಣಾಮ ಇವತ್ತು ಒಂದು ದೊಡ್ಡ ಫಲವನ್ನು ನಾವು ಕಾಣ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ. ಇಲ್ಲೊಂದು ವೀರಶೈವ ಹಾಸ್ಟೆಲನ್ನು ಆರಂಭ ಮಾಡಿ ಅದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡು ಕಟ್ಟಕ್ಕಾಗದೇ ಇರೋ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಸ್ವತಃ ಆರಂಭ ಮಾಡಿದವರು ಅವ್ರ ಮನೆಗಳನ್ನು ಮಾರ್ಕೊಂಡು ಹಾಸ್ಟೆಲ್ ನಡೆಸಿ ಇವತ್ತು ವಿದ್ಯೆಯನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿರುವ ನೆಲ ಇದು. ಅದರಿಂದ ನನಗೆ ಈ ನೆಲದಲ್ಲಿ ನಿಂತು ಮಾತನಾಡೋದಕ್ಕೆ ಆ ಥರದ ಒಂದು ಹಿನ್ನೆಲೆ ಕೂಡ ಇದೆ. ಇಡೀ ವಚನ ಚಳವಳಿ ನಮ್ಗೆ ಹೇಳಿದ್ದೇನೆಂದರೆ, ನುಡಿದಂತೆ ನಡೆ, ನಡೆದಂತೆ ನುಡಿ. 2 ವಾಕ್ಯ. ಗುರು ಆಗಬೇಕಾದವನಿಗೆ ಹೇಳಿದ್ದ 2. ನೀನು ಏನು ಮಾತಾಡ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಬದುಕು, ಏನು ಬದುಕ್ತೀಯೋ ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡು. ಈಗ ನಾವು ಕೂತಿರೋರು ನನ್ನೂ ಸೇರಿಸ್ಕೊಂಡು ಹಂಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಿದ್ದೀವ? ಸಿಗರೇಟ್ ಸೇಡಬೇಡ ಅಂತ ಮಕ್ಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತೀವಿ, ನಾವೇ ಹಚ್ಕೊತೀವಿ. ಸಿಗರೇಟ್ ಪ್ಯಾಕೆಟ್ನಲ್ಲಿ ಸ್ಮೋಕಿಂಗ್ ಈಸ್ ಇಂಜೂರಿಯಸ್ ಟು ಹೆಲ್ತ್ ಅಂತ ಸೈಂಟಿಸ್ಟ್ ಹೇಳಿರ್ತಾರೆ, ಅವರೇ ಹಚ್ಕೊಂಡಿರ್ತಾರೆ. ಆದರೆ ನಾವು ಹೇಳೋದೊಂದು, ಮಾಡೋದೊಂದು. ಈ ಹೇಳೋದೊಂದು ಮಾಡೋದೊಂದು ಆದಾಗ ನನ್ನ ಎದುರುಗಡೆ ಇರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ ನಾನು ಮಾಡಿದ್ದನ್ನು ಪಾಲಿಸಬೇಕೋ? ಈ ಗೊಂದಲದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳು ಇದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಸಮಾಜನೂ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ರಾಜಕಾರಣಿಗಳಿದ್ದಾರೆ, ನಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಮಾಜ ಇದೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಚರ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂತ ಹೇಳಿದಾಗ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳುವವರು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗ್ತಾರೋ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಬದುಕುವವರು ಅಂಬಾಸಡರ್ಗಳಾಗ್ತಾರೋ? ಇದು ನನಗೆ ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಉತ್ತರ ಇಲ್ಲ. ನಾನು ಉತ್ತರ ಕೊಡೋಕೆ ಹೋಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಮನೆ ಹೇಳಿ ಕೈ ಬಿಡ್ತೀನಿ. ಏಕೆಂದರೆ ಹೇಳಿದೇ ತಪ್ಪು ಅಂದರೆ ಅಟ್ಲೀಸ್ಟ್ ಹೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಸಿ. ಹೇಳ್ತಾ ಒಂದಿಷ್ಟು ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗ್ಬೋದು, ಅಥವಾ ಆಗದೇನೆ ಇರ್ಬೋದು, ಮುಂದಿನ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ಬೋದು. ಅದರಿಂದ ಹೇಳದೇ ಇರೋದಕ್ಕಿಂತ ಹೇಳೋದು ವಾಸಿ. ಹೇಳಿದ ಮೇಲೆ ಹಂಗೆ ಬದುಕೋದು ಪರಮಶ್ರೇಷ್ಠ ಅನ್ನೋಂಥ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತನ್ನು ಮುಂದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯಾಸವನ್ನು ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಾಗಾದರೆ ಆ ಥರದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು, ಆ ಥರದ ಗುರುಗಳನ್ನು ರೂಪಿಸಿದಂತಹ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವುದು? ನನಗೆ
ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಸುಧಾರಣೆ ಆಗಬೇಕು ಅಂದರೆ ನಮ್ಮ ಸ್ನಾತಕೋತ್ತರ ಅಧ್ಯಯನ ಕೇಂದ್ರಗಳು, BEd ಕಾಲೇಜುಗಳು, ಆಮೇಲೆ ಏನು ನಾವು ಇವತ್ತು TCH ಅಥವಾ DEd ಅಂತ ಕರಿತೀವಿ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಸರಿ ಹೋಗ್ಬೇಕು. ಫಿಲ್ಟರ್ ಸರಿ ಹೋಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಲ್ಲಿಲ್ಲಿ ಬರೋ ನೀರು ಸರಿ ಹೋಗಲ್ಲ. ಯಾರು ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಯಾವ ಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಧ್ಯಾಪಕರನ್ನ ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸ್ತಾ ಇದ್ದಾವೆ, ಅಲ್ಲಿ ದೋಷ ಇದ್ದರೆ ಆ ದೋಷ ಏನು ಮಾಡುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಪ್ರತಿಯೊಂದು ಶಾಲೆಗಳಿಗೂ ಬಂದು ಹರಿಯುತ್ತೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ತರಬೇತಿಗೊಳಿಸುವಂತಹ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಯಾವುದು, ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಯಾವುದಿತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇಶದಲ್ಲಿ ಅನ್ನುವ ಒಂದು ಸಂಗತಿಯನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾನು ಟೀಚರ್ ಆದರೆ ಮಾತ್ರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ. ನಾನು ಟೀಚರೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಅಂಬಾಸಡರ್ನ 2ನೇ ಭಾಗ ನನಗೆ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬರೋದೇ ಇಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಕರ್ನಾಟಕದ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಹೇಳೋದಾದರೆ, ನಾನು ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ತಾಳಗುಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ತಾಳಗುಂದ ಅನ್ನುವಂಥದ್ದು ಅಲ್ಲಿ ಬಹಳ ಪ್ರಾಚೀನವಾದಂಥ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಶಾಸನ ಎಲ್ಲಿ ಸಿಗುತ್ತೆ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ನೀವು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ, ಇವತ್ತು ಕೂಡ ಮುಂಚೆ ಹಲ್ಮಿಡಿ ಶಾಸನ ಅಂತ ಕರಿತಾ ಇದ್ವಿ ಹಾಸನ ಜಿಲ್ಲೆದು. ಇತ್ತೀಚೆಗೆ ನಿಮಗೆ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದು ಶಾಸನ ಸಿಕ್ಕಿದೆ, ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸನ. ಅದು 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಅತ್ಯಂತ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾಗಿದ್ದಂಥ ಈ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ. 200 ವರ್ಷಗಳ ಕಾಲ ಅಲ್ಲಿ ಒಂದು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇತ್ತು. ಎಷ್ಟರ ಮಟ್ಟಿಗೆ ಅಂದರೆ ಅದು ಕೋಡಿಮಠ ಅಂತ ಕರೀತಾರೆ, ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭು ಎಲ್ಲ ಬಂದಂಥ ಊರದು ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯ 1019ನೇ ಇಸ್ವಿಯಿಂದ 1250ನೇ ಇಸ್ವಿಯವರೆಗೆ ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯ ಕೇಂದ್ರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಬೆಳಗಾವಿಯಿಂದ ಹಿಡಿದು ಸುತ್ತೂರುವರೆಗಿರುವಂತಹ ಕಾಳಾಮುಖ ಕೇಂದ್ರಗಳು, ಬಹುಶಃ ಹೂಗ್ಲಿ ಮಠ ಇತ್ಯಾದಿ ಎಲ್ಲ ಬೆಳಗಾವಿ ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಇದೆ, ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳು, ಮುಂದೆ ವೀರಶೈವ ಮಠಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಕಾಳಾಮುಖ ಮಠಗಳ ಶಿಕ್ಷಣವನ್ನು ಬೆಳೆಸಿದಂಥ ಕೀರ್ತಿ ಕಾಳಾಮುಖ ಗುರುಗಳಿಗೆ ತಲುಪಬೇಕು. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನ ಸ್ಥಾಪನೆ ಮಾಡಿದ ಹಕ್ಕಬುಕ್ಕರಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯರು ಹೇಗೆ ಗುರುವಾಗಿದ್ರು, ಅದೇ ಥರ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಗುರು ಕೂಡ ಇದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ನಾನು ಆ ಚರಿತ್ರೆ ಭಾಗಕ್ಕೆ ಬರೋದಕ್ಕಿಂತ ಪೂರ್ವದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಕರನ್ನ ತಯಾರು ಮಾಡುವಂತಹ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತ್ರ ಮಾತನಾಡಿ ನಾನು ಆಮೇಲೆ ಅವರು ಏನು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಹೇಳಿದ್ರು ಅನ್ನೋದು ಕಡೆಗೆ ಬರ್ತೇನೆ. ಯಾವುದೇ ಅಗ್ರಹಾರ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಪುರಗಳಿರ್ಬೋದು, ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ವಿದ್ಯಾಭ್ಯಾಸ ಇದ್ದರೆ ಅದನ್ನು ಅಗ್ರಹಾರಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಶೈವ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೇಂದ್ರಗಳನ್ನು ಶಿವಪುರಿಗಳು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಜೈನ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಶಾಕ್ತ ವಿದ್ಯಾ ಕೇಂದ್ರಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಹೀಗೆ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ಶಾಸನಗಳನ್ನು ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದರೆ ಎಷ್ಟೆಲ್ಲ ಜಾಗಗಳಲ್ಲಿ ಏನೆಲ್ಲ ಕಲಿಸುವ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳಿದ್ರು ಮತ್ತು ಅವರ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಸಿಲೆಬಸ್ ಏನಿತ್ತು, ಅವರ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ಸ್ ಹೇಗಿದ್ರು, ಅವರಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹಾಸ್ಟೆಲ್ಗಳು ಹೇಗಿತ್ತು, ಇತ್ಯಾದಿ 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 ಸಾಕಷ್ಟು ಮಾಹಿತಿಗಳು ಕನ್ನಡದ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಗ್ತವೆ. ಚಿದಾನಂದ ಮೂರ್ತಿಯವರು ಕರ್ನಾಟಕದ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋದರಲ್ಲಿ ಬಹಳ ದೊಡ್ಡ ಪ್ರಮಾಣದಲ್ಲಿ ಅದು ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಹಾಗೆಯೇ ನಾನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಶಾಸನಗಳ ಸಾಂಸ್ಕೃತಿಕ ಅಧ್ಯಯನ ಅನ್ನೋ ಈ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ನನ್ನ ಈ ಸಂಶೋಧನಾ ಕೃತಿಯಲ್ಲಿ 200ಕ್ಕೂ ಹೆಚ್ಚು ಪುಟಗಳಲ್ಲಿ ಶಿಕಾರಿಪುರ ಒಂದೇ ತಾಲೂಕಿನ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಹೇಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದ್ರ ಬಗ್ಗೆ ಇದರಲ್ಲಿ ನಾನು ಶಾಸನಗಳ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ದಾಖಲು ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ಪದ್ಧತಿಯಲ್ಲಿ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗೋದಕ್ಕೆ ಅಥವಾ ಜ್ಞಾನಿಗಳಾಗೋದಕ್ಕೆ ಇದ್ದಂಥ ಒಂದು ದಾರಿ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಮಾರ್ಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಪತಂಜಲಿಯ ಯೋಗ ಸೂತ್ರಗಳಿಂದ ಹಿಡಿದು ಎಲ್ಲ ಕಡೆಗೆ ಅದರ ವಿವರಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆ ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಮತ್ತು ಏನು ಅನ್ನೋದನ್ನು ನಾನು ನಿಮ್ಮ ಜೊತೆಗೆ ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದು ಬಯಸ್ತೀನಿ. ಅಷ್ಟಾಂಗಗಳು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ, ಒಂದು ಯಮ, 2ನೇದು ನಿಯಮ, 3ನೇದು ಆಸನ, 4ನೇದು ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ, 5ನೇದು ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ, 6ನೇದು ಧಾರಣೆ, 7ನೇದು ಧ್ಯಾನ, 8ನೇದು ಸಮಾಧಿ. ಇವು ಇಷ್ಟನ್ನು ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಕೋಮುವಾದ, ಅದು ರಾಜಕಾರಣ. ಹಿಂಗೆ ಹೇಳಿ 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 ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕಾರ್ಲ್ ಮಾರ್ಕ್ಸರನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಿದಿವೆ ಹೊರತು ಬುದ್ಧ, ಬಸವ, ಗಾಂಧಿಯನ್ನಾಗಿ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. ಇದು ರಾನಡೆಯವರ ಕನಸು ಆಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕನಸು ಇದಾಗಿರಲಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ವೆಸ್ಟರ್ನೈಸ್ ಆಯಿತೇ ಹೊರತು ಇಂಡಿಯನೈಸ್ ಆಗಲಿಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ಇವತ್ತಿನ ಕೆಲವು ದೋಷಗಳನ್ನು ನಾವು ಅನುಭವಿಸ್ತಾ ಇದ್ದೇವೆ. ಏನು ಹಂಗಂದರೆ
ಈಗ ನಮ್ಗೆ ಇದು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ, ಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು ಯಮ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದು ಯಮ, ಅವನು ಕರ್ಕೊಂಡೋಗೋನು. ಯಮ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಾಗೋದು ಯಮ ಕೋಣದ ಮೇಲೆ ಬರ್ತಾನೆ, ಹಗ್ಗ ತಗೊಂಬರ್ತಾನೆ, ಕುತ್ತಿಗೆಗೆ ಹಾಕ್ತಾನೆ, ಎಳ್ಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಅದಕ್ಕೆ ನಾವು ಆಸ್ಪತ್ರೆ ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ, ICUನಲ್ಲಿ ಸೇರ್ಕೊತೀವಿ. ಆಮೇಲೆ ಅವ್ರು ಬಿಲ್ ಕೊಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಸತ್ತು ಹೊರ ಬರ್ತಾನೆ. ಇಂಥ ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ಸಂದರ್ಭಕ್ಕೆ ಬಂದು ನಿಂತಿದ್ದೀವಿ ನಾವು. ಯಮ ಅಂದರೆ ಏನು? ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಆಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ, ಅಪರಿಗ್ರಹ, ಈ 5 ಯಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಆಗೋನ್ಗಿರ್ಬೇಕಾದ ಮೊದಲನೇ ಲಕ್ಷಣ ಏನು ಅಂದರೆ ಅಹಿಂಸೆ. ಯಾರನ್ನೂ ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಮತ್ತು ಅವನು ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು. ಹಿಂಸೆ ಮಾಡಬಾರ್ದು ಅಂದರೆ ಕೆಲವರು ಪಾಠ ಮಾಡೋದು ಹಿಂಸೆ ಅನ್ಕೊಂಬಿಟ್ರೆ ಮಾಡದೇ ಇರೋದೇ ವಾಸಿ ಅನ್ಕೊಂಬಿಡ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ನಮ್ಮ ಸಮಸ್ಯೆ ಬೇರೆ ಥರ ಆಗಿದೆ. ಹುಡುಗರಿಗೆ ನಾನೊಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಕೇಳಿದ್ದೆ, ಅವನು ನಂಗೆ ಕೇಳ್ದ, ನಮಗೆ ಯಾವಾಗ ಬಹಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಗೊತ್ತಾ ಸರ್ ಅಂದ, ಶಿಕಾರಿಪುರದಲ್ಲಿದ್ದಾಗ. ನಾನು ಕೇಳಿದೆ, ಯಾವಾಗ ನಿಮಗೆ ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್ ಅಂದ ಅಂತ ಕೇಳಿದಾಗ, ಸರ್ ನೀವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಕೊನೆಗೆ ಬೆಲ್ ಹೊಡಿತಾರಲ್ಲ ಸರ್, ಭಾಳ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಅಂತ. ನಾನು ಅದೇ ಕೇಳಿದೆ, ಹೌದಪ್ಪ ಇನ್ನೊಬ್ರು ಟೀಚರ್ ಬರ್ತಾರಲ್ಲೋ ಅಂತ, ಆ ನಡುವೆ ಇದಲ್ಲ ಸರ್, ಆಗ ಖುಷಿ ಆಗುತ್ತೆ ಸರ್. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳ ಜೊತೆಗೆ ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ಥರ ಅನುಭವಗಳ ಜೊತೆಗೆ ನಮ್ಮ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಯಾತ್ರೆಯನ್ನು ನಾವು ಮಾಡ್ತಿರ್ತೀವಿ, ಮಾಡಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಸೊ ಹಾಗಾಗಿ ಅಹಿಂಸೆ, 2ನೇದು ಸತ್ಯ, 3ನೇದು ಆಸ್ತೇಯ, ಸುಳ್ಳು ಹೇಳದೆ ಇರೋದು. ಆಮೇಲೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗೇನು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಮದುವೆ ಆಗದೆ ಇರೋದು. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇಂಡಿಯನ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್ಗಳೆಲ್ಲ ಡೈಲ್ಯೂಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಮದುವೆ ಆಗಿರೋನು ಸಂಸಾರಿ, ಮದುವೆ ಆಗದಿರೋನು ಸನ್ಯಾಸಿ ಅಂತ ಬಂದಿರೋದು ರಾಂಗ್ ಕಾನ್ಸೆಪ್ಟ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಹೋದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಕಾಮ, ಕ್ರೋಧ, ಮೋಹ, ಮದ, ಮತ್ಸರ, ಆಮಿಷಗಳಿಗೆ ಅಂಟ್ಕೊಂಡಿರೋನು ಸಂಸಾರಿ, ಅಂಟ್ಕೊಳ್ಳದೆ ಇರೋನು ಸನ್ಯಾಸಿ. ಇದು ಇರೋದು ನಮ್ಮಲ್ಲಿ. ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳ್ತಾಳೆ ಅಂದರೆ ಶೀಲ 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 ಎಂತೆಂಬಿರಯ್ಯ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಶೀಲ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದೊಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ, ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಏನು ಹೇಳ್ತೀವಿ, ಇಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ನಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ವೆಲ್ತ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಸಮಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್, ಇಫ್ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಎವ್ರಿಥಿಂಗ್ ಈಸ್ ಲಾಸ್ಟ್ ಅಂತೀವಿ. ವಿವೇಕಾನಂದ ಹೇಳಿದರು ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರು, ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಅಂದರು. ನಮಗೆ ಬೇಕಾಗಿರುವ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಯಾವುದು? ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್. ಮ್ಯಾನ್ ಮೇಕಿಂಗ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಯಾವಾಗ ಆಗುತ್ತೆ? ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಆದಂಗೆ ಆಗುತ್ತೆ. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಯಾವುದು? ನಾವೇನು ಅಂದರೆ ಗಂಡು ಹೆಣ್ಣಿನ ಸಂಬಂಧನೇ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟ್ರು. ಅಷ್ಟಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿದ್ವಿ, ಒಂದು ಸೆಕ್ಸಿಗೆ ಸೀಮಿತ ಮಾಡಿ ಕೈ ಬಿಟ್ವಿ ಅದನ್ನು. ಆದರೆ ಅಷ್ಟೇ ಅಲ್ಲ ಅದು. ಆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಅಕ್ಕಮಹಾದೇವಿ ತನ್ನ ವಚನದಲ್ಲಿ 12ನೇ ಶತಮಾನದಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾಳೆ ಅಂದರೆ, ಅವಳು TCH ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ನಂತರ MA PhD ಮಾಡಿರಲಿಲ್ಲ, ಮಾಡಿದ್ರೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಅವಳು ಅಲ್ಲಮ್ಮನ ಜೊತೆಗೆ, ಅವಳು ಬಸವಣ್ಣನ ಮಹಾಮನೆಯೊಳಗೆ, ಅವಳು ಯಾವುದೋ ಗುಹೆಯೊಳಗಡೆ ಅವಳು ತನ್ನ ಸತ್ಯದ ಹುಡುಕಾಟವನ್ನು ಮಾಡಿದ್ಲು, ದುಡ್ಡಿನ ಹುಡುಕಾಟ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ. TADA ಬಗ್ಗೆ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ ಅವಳು. ಟೀಚರ್ಸಿನ ದಾರಿ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಟೀಚರ್ ಆಗುವುದೇ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ನನಗೆ ಕೇಳಿದೆ, ಟೀಚರ್ ಆಗುವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಟೀಚರ್ ಆದ ನಂತರ ಅವನು ಆಗಿರುವ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಗೆ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗ್ತಾರೆ, ಅದರ್ವೈಸ್ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಗೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆ ಆಗುವ ಕ್ರಿಯೆ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ಆಗುತ್ತದೆ, ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ ನನ್ನ ಅಸ್ತಿತ್ವಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಆಗುತ್ತದೆ. ನಾನು ಗಳಿಸಿದ ಜ್ಞಾನ ನನ್ನ ಆಸ್ತಿ, ಆ ಆಸ್ತಿಗೆ ನಾನು ಒಡೆಯ, ಆ ಒಡೆತನ ಅದು ಅಮರ. ಆ ಅಮರತ್ವದ ಪ್ರತೀಕ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕ. ಅವನು ಜ್ಞಾನದ ಮೂಲಕ ಅಮರತ್ವ ಆಗ್ತಾನೆ. ಅವನು ಕಟ್ಸಿರೋ 40-60 ಬಿಲ್ಡಿಂಗ್ ಅವನು ಇದ್ದಾಗಲೇ ಬೇರೆ ಹೆಸರಿಗೆ ಹೋಗುತ್ತೆ. ಅವನನ್ನು ಹೊರಗೆ ಹಾಕಿರ್ತಾರೆ, ಅದು ಬೇರೆ ಪ್ರಶ್ನೆ. ವಾಸ್ತವದ ಚಿತ್ರಣಗಳು ಬೇರೆ ಇದ್ದಾವೆ. ಅದರಿಂದ ಈ 5 ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿದಾವಲ್ಲ, ಇವು ಯಮ. ಅಹಿಂಸೆ, ಸತ್ಯ, ಆಸ್ತೇಯ, ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದ್ರೆ ಏನು? ಬ್ರಹ್ಮ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ, ಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜೊತೆಗಿರೋದು. ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನದ ಜೊತೆಗಿರೋದು ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಆರ್ಟ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಸೈನ್ಸ್, ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಆಫ್ ಕಾಮರ್ಸ್. ಬ್ಯಾಚುಲರ್ ಅಂತ ಕರಿತಿರೋದು ಮದುವೆ ಆಗದಂಗೆ ಇರೋದಕ್ಕಲ್ಲ, ಜ್ಞಾನದ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕೋದಕ್ಕೆ. ಈಗ ನಮ್ಮ ಪ್ರಶ್ನೆ ಇರೋದು, ಜ್ಞಾನದ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ದುಡ್ಡಿನ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ಅಥವಾ ಮೆಟೀರಿಯಲ್ಗಳ ಸಹವಾಸದಲ್ಲಿ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ? ಈಗೇನು ಮತ್ತೆ ಪ್ರಶ್ನೆ ಆಗತ್ತೆ. ಯಮ
ಆನಂತರ ಎರಡನೇದು ಅಪರಿಗ್ರಹ ಅಂದರೆ ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡದೇ ಇರೋದು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಂಗ್ರಹ ಮಾಡಿ ಇಡದೇ ಇರೋದು ಅಪರಿಗ್ರಹ. ನಮ್ಮ ಇಂಡಿಯನ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಏನು ಹೇಳುತ್ತೆ? ಸಾಲ ಮಾಡಬೇಡ, ಸಾಲದು ಎನ್ನಬೇಡ, ನಾಳೆಗಿಡಬೇಡ. ಇದನ್ನ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಯಾರು ಕೇಳ್ತಾರ ಸರ್? ಇದನ್ನೇನಾದ್ರು ಹೇಳಿದರೆ ನಮ್ಮನ್ನು ಬೈದು ಹೊರಗೆ ಹಾಕ್ಬಿಡ್ತಾರೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಲ ಮಾಡು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ಸಾಲದು ಅನ್ನು, ಹೆಚ್ಚೆಚ್ಚು ನಾಳೆಗಿಡು. ಎಷ್ಟೆಷ್ಟು ಕೋಟಿ ನುಂಗಿ ಎಲ್ಲೆಲ್ಲಿ ಹೋಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ ನೀವು ನೋಡ್ತಾ ಇದ್ದೀರಿ. ನಾನಾದ್ರೆ ಚರ್ಚೆಗೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಸಾವಿರಾರು ಕೋಟಿ ರೂಪಾಯಿಯನ್ನ ನುಂಗಿರಿದ್ದಾರೆ. ಅವ್ರು ಯಾಕೆ ನುಂಗಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ತಿಂದು, ನನ್ನ ಹೆಂಡತಿ ತಿಂದು, ನನ್ನ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು, ನನ್ನ ಮೊಮ್ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದು, ನನ್ನ ಗಿರಿ ಮಕ್ಕಳು ತಿಂದರೂ ಸೌದೋಗ್ಬಾರ್ದು. ನಂಗೊಂದು ಡೌಟು, ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ತಾರ ಅಂತ. ಅವರೆಲ್ಲ ಹುಟ್ಟಿದ್ರೆ ಯಾವುದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್, ಯಾವುದು ನಾಲೆಡ್ಜ್, ಯಾವುದು ಟೀಚರ್ ಹೇಳಬೇಕು? ನಾನು ಹೇಳಿದ್ದು ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡ, ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಕಾದದ್ದು ನಾನು ಹೇಳಬೇಕು. ಅಯ್ಯೋ, ನಾವು ಯಾವುದನ್ನು ಸತ್ಯ ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ದೀನಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅವ್ರಿಗೆ ಬೇಡವಾಗಿದೆ, ಅವ್ರಿಗೇನು ಬೇಕು ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದರೆ ಅದು ಸತ್ಯ ಅಲ್ಲ. ಮತ್ತು ನಾನು ಟೀಚರ್ ಏನು ಮಾಡಬೇಕು? ಇದು ಟೀಚರ್ ಮುಂದಿರುವ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟ. ಟೀಚರ್ ಮುಂದಿರುವಂಥ ಕೆಲವು ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು ಟೀಚರ್ಗಳು ಇದ್ದಾವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಈ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಗಳನ್ನು ಕಳ್ಕೊಳ್ಳುವ ಚಾಲೆಂಜು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇದೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಾವು ಆರಿಸ್ಕೊಂಡು ಬಂದಿದ್ದೀವಿ ಮೇಷ್ಟ್ರಾಗಕ್ಕೆ. ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಕಾಯಿಸ್ಕೊಂಡು ನಾವೇ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಧರ್ಮ ಸಂಕಟಗಳಿಗೆ ಉತ್ತರಗಳನ್ನು ನಾವೇ ಕಂಡುಕೊಳ್ಬೇಕಾದ ಅಗತ್ಯ ಇದೆ. ಎರಡನೇದು ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ನಾವು ನಿಯಮ ಅಂದರೆ ಈಗ ಕಾನೂನಿನ ನಿಯಮಗಳು ಅಂದ್ಕೊಂಡಿದ್ವಿ, KCSR ರೂಲ್ಸ್, ಇತ್ಯಾದಿ ರೂಲ್ಸ್ಗಳು. ಇವ್ರು ಹೇಳೋ ನಿಯಮ ಯಾವುದು? ಶೌಚ ಅಂದ್ರೇನು? ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚೆ ಸರಿ ಇರೋದು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ ನಾನು, ಯಾಕೆಂದರೆ ಇದ್ರ ಜೊತೆಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಇದೆ. ಇವತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪತನ ಆಗಿ ಜೈಲಿಗೆ ಹೋಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮರ್ಡರ್ಗಳಾಗ್ತಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ ದುಃಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆಗಿರೋದಕ್ಕೆ ಮುಖ್ಯವಾದ ಕಾರಣ ಯಾವುದು? ಅಂದರೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚೆ ಸರಿ ಇಲ್ದಿರೋದು. ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಡೈವರ್ಸ್ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಕೈ ಬಾಯಿ ಕಚ್ಚೆ ಸರಿ ಇದ್ದಿದ್ರೆ ಸಮಸ್ಯೆ ಆಗ್ತಿರ್ಲಿಲ್ಲ. ಇದನ್ನು ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಸರ್ವಜ್ಞ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಸರ್ವಜ್ಞ ಒಂದು ಕಚ್ಚೆ ಹುಡ್ಕೊಂಡಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಒಂದು ಕೈಯಲ್ಲಿ ಕೋಲ್ ಇಟ್ಕೊಂಡಿದ್ದಂಥ ಪ್ರೊಫೆಸರ್, ಒಂದು ಮಡಕೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಭಿಕ್ಷೆ ಬಿಡ್ತಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್. ಅವನಿವತ್ತು ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅಂದರೆ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಅನ್ನಲ್ಲ, ಭಿಕ್ಷುಕ ಅಂತಾರೆ. ಆ ಭಿಕ್ಷುಕನ ರೂಪದಲ್ಲಿದ್ದ ಪ್ರೊಫೆಸರ್ ಹೇಳಿದ್ದೇನು ಅಂದರೆ, ಕಚ್ಚೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ತನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯೊಳಿರಲು, ಕಚ್ಚೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ತನ್ನಿಚ್ಛೆಯೊಳಿರಲು ಅಜನಪ್ಪ ಅಚ್ಯುತನಪ್ಪ ನಿಶ್ಚಿಂತನಪ್ಪ ಸರ್ವಜ್ಞ. ಮೂರೇ ಸಾಲಲ್ಲಿ ಎಷ್ಟು ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ ಅಂದರೆ, ಕಚ್ಚೆ ಕೈ ಬಾಯಿ ನಿನ್ನ ಇಚ್ಛೆಯಲ್ಲಿದ್ದೆ, ನಿನ್ನ ಕಂಟ್ರೋಲಲ್ಲಿದ್ದರೆ ನೀನು ಶಿವನಾಗ್ತೀಯ, ಬ್ರಹ್ಮನಾಗ್ತೀಯ, ವಿಷ್ಣು ಆಗ್ತೀಯ ಅಂತ ಹೇಳೋಗಿದ್ದಾನೆ. ಈ ಮೂರು ವಾಕ್ಯಗಳು ಇದ್ದರೆ ಮಹಿಳಾ ದೌರ್ಜನ್ಯದ ಆ್ಯಕ್ಟ್ ಬೇಕಾಗಲ್ಲ, ರೇಪ್ ಅಂಡ್ ಮರ್ಡರ್ ಕೇಸ್ ಇರಲ್ಲ, ಫೋಸ್ಕೋ ಕೇಸ್ ಬೇಕಾಗಿಲ್ಲ. ಇವು ಪ್ರಶ್ನೆ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಜ್ಞಾನ ಇದೆ, ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಬೇಕಾದಷ್ಟು ವಿಚಾರ ಇದೆ. ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇರೋದು ಆಚಾರದಲ್ಲಿ. ಇದಕ್ಕಾಗೇ ಅನೇಕ ಧರ್ಮಗಳು ಹುಟ್ಟಿದ್ವು, ಅನೇಕ ಬೇರೆ ಬೇರೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಸಂಸ್ಥೆ ಧಾರ್ಮಿಕ ಮತ್ತು ತತ್ವಜ್ಞಾನದ ಒಂದು ತೌಲನಿಕವಾದಂಥ ಒಂದು ಅಧ್ಯಯನದ ಸಂಸ್ಥೆ 100 ವರ್ಷ ಕಂಡಿರೋದು ಬಹಳ ಮಹತ್ವದ ಸಂದರ್ಭ ಅಂತ ಭಾವಿಸ್ತೇನೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಶೌಚ, ಸಂತೋಷ, ತಪಸ್ಸು, ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ, ಈಶ್ವರ ಪ್ರಣಿಧಾನ, ಇವುಗಳನ್ನು ನಿಯಮ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಇನ್ನು ಆಸನ ಅಂದ ತಕ್ಷಣ ನಾವೀಗ ಯೋಗಾಸನ, ಪದ್ಮಾಸನ, ಆಸನ ಎಷ್ಟು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವೂ ಸುಖವೂ ಆಗಿರುವುದು. ಇವತ್ತು ಬೇಕಾದರೆ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಸಮಸ್ಯೆ ಏನು ಅಂದರೆ, ನಮ್ಮ ಕ್ಲಾಸಲ್ಲಿ 10 ನಿಮಿಷ ಅಲ್ಲಾಡ್ದಂಗೆ ಮಕ್ಕಳನ್ನು ಕೂರಿಸೋದೇ ನಮಗೆ ಕಷ್ಟ. ನಾವು ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿದ್ರೆ ಅವತ್ಲ ನೋಡ್ತವೆ, ಇತ್ಲ ನೋಡ್ತವೆ, ಚುಕ್ಕಿ ಆಡ್ತವೆ, ಇಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಹೆಸ್ರ ಮೇಲೆ ಏನೋ ಪದ್ಯ ಬರೆದಿರ್ತಾರೆ, ಅವ್ರು ಹೇಳಿರಲ್ಲ ಅಷ್ಟೇ. ಅಂದರೆ ನನ್ನ ಮುಂದಿರುವ ಮಗು ಒಂದು 30 ನಿಮಿಷ 40 ನಿಮಿಷ ಅಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಮತ್ತು ಸುಖವಾಗಿ, 2 ಶಬ್ದ ಇದೆ ಇಲ್ಲಿ. ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುಖ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸ್ಥಿರ ಇದ್ದರೆ ಸುಖ ಇರಲ್ಲ, ಸುಖ ಇದ್ದರೆ ಸ್ಥಿರ ಇರಲ್ಲ. ಈ ಪ್ರಾಬ್ಲಮ್ ಇದು. ಸ್ವಲ್ಪ ಸುಖ ಕೊಟ್ಟು ಏನಾದರೂ ಹಿಂಗೆ ಹಿಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋ ಚೇರ್ ಹಾಕೊಂಡ್ಬಿಟ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸುಖ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ನಿದ್ದೆ ಬಂದ್ಬಿಡುತ್ತೆ. ಸ್ಥಿರ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಕೈಕಾಲು ನೋವು ಬರ್ತವೆ. ಅಂದರೆ ಸ್ಥಿರವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನೋವಾಗುತ್ತೆ, ಸುಖವಾಗಿ ಕುತ್ಕೊಂಡ್ರೆ ನಿದ್ದೆ ಬರುತ್ತೆ.
ಈ ನಿದ್ದೆಯೂ ಬರದ ಹಾಗೆ, ಸ್ಥಿರವೂ ಇರುವ ಹಾಗೆ, ಸುಖವೂ ಕುತ್ಕೊಳ್ಳೋದು ಹೆಂಗೆ? ಬಹುಶಃ ಇದನ್ನು ಆಸನ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಅದರ ಅರ್ಥ ಇಷ್ಟೇ, ಯಾರ್ಯಾರಿಗೆ ಹೆಂಗೆ ಕುತ್ಕೊಂಡಾಗ ಸ್ಥಿರವೂ ಸುಖವೂ. ಕೆಲವರಿಗೆ ಮಂಡಿ ನೋವಿರೋರಿಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಕಾಲು ಚಾಚ್ಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವರು ವಯಸ್ಸಿದ್ದವ್ರಿಗೆ ನೇರ ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ, ಕೆಲವ್ರಿಗೆ ಹಿಂದೆ ಹೊರಕೊಂಡು ಕುತ್ಕೋಬೇಕಾಗತ್ತೆ. ಆಸನ ಅಂದ್ರೆ ಏನು ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸನ್ನು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿರಿಸುವ ಒಂದು ಸ್ಥಿತಿ. ಮನಸ್ಸು ಆರೋಗ್ಯವಾಗಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಒಳಗಡೆ ಹೋಗಲ್ಲ. ಆದ್ದರಿಂದ ಆಸನ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಅವರು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ನಾಲ್ಕನೇದು ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಶ್ವಾಸ ಪ್ರಶ್ವಾಸಗಳನ್ನು ನಿಲ್ಲಿಸುವ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ. ಇದು ನಿಮ್ಗೆ ಗೊತ್ತಿರೋದ್ರಿಂದ ಹೆಚ್ಚು ಹೇಳಲ್ಲ, ಉಸಿರಾಟದ ವ್ಯಾಯಾಮ. 5ನೇದು ಇಂದ್ರಿಯಗಳು ಈ ವಿಷಯಗಳ ಸಂಪರ್ಕದಲ್ಲಿ ಇಲ್ಲದಿರುವಾಗ ಅವುಗಳನ್ನು ನಿರೋಧಿಸಲ್ಪಟ್ಟದ ಚಿತ್ತದ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಚಿತ್ತದ ಸ್ವರೂಪ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ. ಚಿತ್ತ ಅಂದರೆ ಮನಸ್ಸು. ಈ ಮನಸ್ಸಿನ ಸ್ವರೂಪದ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಅಂತ ಕರೆದ್ರು. ಆಮೇಲೆ ಈ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಇವುಗಳೆಲ್ಲವನ್ನೂ ನಾವು ಒತ್ಕೊಳ್ಳುವಷ್ಟು ಶಕ್ತಿ ಪಡ್ಕೊಂಡ್ರೆ ಧಾರಣ. ಅಂದರೆ ಅವುಗಳನ್ನೆಲ್ಲ ನಾನು ಮೊದಲು ತಡ್ಕೋಬೇಕು. ನಾನು ತಡ್ಕೊಳ್ಳೋಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆದರೆ ನಮ್ಮ ಮಕ್ಕಳಿಗೆ ಅದನ್ನು ಕೊಡ್ಬೋದು. ನನ್ನ ಕಡೆನೇ ಆಗಲಿಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಇನ್ನು ಅವ್ರಿಗೆ ಕೊಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಯಲ್ಲಿ ಅದನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆಮೇಲೆ ಧ್ಯಾನ ಮೆಡಿಟೇಷನನ್ನು ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಆದ ನಂತರ ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನೋ ಪದವನ್ನು ಬಳಸಿದ್ದಾರೆ. ಸಮಾಧಿ ಅಂದರೆ ನಾವೀಗೇನು ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದೀವಿ ಅಂದರೆ ಸತ್ತವರಿಗೆ ಸಿಮೆಂಟ್ ಕಟ್ಟೆ ಕಟ್ತೀವಲ್ಲ, ಸಮಾಧಿ ಪೂಜೆ ಮಾಡ್ಕೊಂಬರೋದಕ್ಕೆ ಸಮಾಧಿ ಅಂತೀವಿ, ಅದಲ್ಲ. ಅವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ ಸ್ವಸ್ವರೂಪ, ನಿನ್ನ ಮೂಲ ಸ್ವರೂಪ ಯಾವುದು ಅಂತ ನೀನು ನೋಡಿಕೊಳ್ಳುವುದನ್ನು ಸಮಾಧಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಪದವನ್ನು ಕರೀತಿದ್ದಾರೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಮೆಥಡಾಲಜಿ. ನೀವು ಕರ್ನಾಟಕದ ಯಾವುದೇ ಶಾಸನವನ್ನು ಅಗ್ರಹಾರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಶಿವಪುರದಿಂದ ಹಿಡಿದು ಯಾವುದೇ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳು ಏನು ಮಾಡ್ತಿದ್ರು ಅಂತ ಹೋದರೆ ನಿಮಗಿದು ಬರುತ್ತೆ. ಅವ್ರೇನು ಬರೀತಾರೆ ಅಂದರೆ ಯಮ ನಿಯಮ ಆಸನ ಪ್ರಾಣಾಯಾಮ ಪ್ರತ್ಯಾಹಾರ ಧಾರಣ ಧ್ಯಾನ ಸಮಾಧಿ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಾನಿ ಅಂತ ಶುರುವಾಗುತ್ತೆ. ಇದು ನಮ್ಮ ಟೀಚರ್ಸ್ಗಳನ್ನು ಪ್ರೊಡ್ಯೂಸ್ ಮಾಡುವಂಥ ಮೆಕ್ಯಾನಿಸಮಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಚಿತ್ರ. ಇನ್ನು ಅದರಿಂದ ಬಂದ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಹೆಂಗಿದ್ದ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಹೇಳಿ ನನ್ನ ನಂತರದ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ಬರ್ತೀನಿ. ತಾಳ್ಗುಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಓದಿದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಮಯೂರ ಶರ್ಮಾ, ಅವನ ಮನೆ ಹೆಂಗಿತ್ತು? ಈಗ ಶಿಕ್ಷಕನ ಪಾತ್ರ ಎಷ್ಟು ಮುಖ್ಯವಾಗಿದೆಯೋ ಮನೆಯಲ್ಲಿರುವ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳ ಪಾತ್ರವೂ ಅಷ್ಟೇ ಮುಖ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಇವತ್ತೇನಾಗಿದೆ ಅಂದರೆ ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳೇನು ಅಂದರೆ ನಾನು ಡೊನೇಷನ್ ಕೊಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಫೀಸ್ ಕಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ನಾನು ಮೇಸ್ಟ್ರ ಹತ್ರ ಬಿಟ್ಬಿಟ್ಟಿದ್ದೀನಿ, ಅವನ್ನೆಲ್ಲ ಅವರೇ ನೋಡ್ಕೋಬೇಕು. ಮತ್ತು ಇವ್ರದ್ದೇನಿಲ್ಲ, ಉಟ್ಸ್ ಕೈ ಬಿಡೋದು. ಇದು ನನಗೆ ಇದು ತಮ್ಮ ನೋವಿನಿಂದ ಹೇಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅನೇಕರು ಇದ್ದಾರೆ. ನಾನೊಂದ್ಸರಿ ನನ್ನ ಮಗನ SSLC ಓದ್ತಾ ಇದ್ದ. ಮೈಸೂರಲ್ಲಿ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಸಂಸ್ಥೆ ಅದು, ಸ್ಕೂಲ್, ಅದು ಭಾಳ ಒಳ್ಳೆಯ ಸ್ಕೂಲ್ ಅಂತ. ಅಲ್ಲಿ ಬೆಳಗಿನ ಜಾವ ಟೂರ್ ಹೋಗ್ತಿದ್ರು, 5 ಗಂಟೆ ಸಮಯ. ಟೂರಿಗೆ ಮಗನ ಬಿಟ್ಟು ಬರೋಕ್ಕೆ ಹೋದೆ. ಮಗ ಬರ್ತಿದ್ದಾರೆ, ಮಕ್ಕಳೆಲ್ಲ ಕೂತಿದ್ದಾರೆ. ಟೀಚರ್ ಬಸ್ಸಿನ ಮೇಲೆ ಹತ್ತಿದ್ರು, ಕೆಳಗಡೆ ಪೇರೆಂಟ್ಸ್ ಎಲ್ಲ ಇದ್ವಿ. ಒಂದು ಮಗು ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಟು ಟೀಚರ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಕೊಟ್ಟು ಮೇಲೆ ಎದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತು. ಕೆಳಗಡೆ ಅವ್ರ ಅಮ್ಮ ಇದ್ದವರು ಬಿಡಬೇಡ ಕಣೆ ನೀನು ಸೀಟ್ ಇರಲ್ಲ ಕುತ್ಕೋ ಅಂತು. ನನಗೆ ಸ್ವಲ್ಪ ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು. ಅಲ್ಲಮ್ಮ, ನಿನ್ನ ಮಗಳು ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಪ್ರೀತಿಯಿಂದ ಸೀಟ್ ಬಿಡ್ತಿದ್ರೆ ಬಿಡು ಅಂತ ಹೇಳ್ಬೇಕಾಗಿತ್ತು. ನೀನು ಬಿಡಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳ್ತೀಯಲ್ಲ, ಸರಿ ಏನಮ್ಮಂದ್ರೆ ಗೊತ್ತಾಗಲ್ಲ, ಸುಮ್ಕುತಾಳ್ರಿ ನಿಮಗೆ, ನೀವ್ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಅಂದರು. ನಾನು ಬಾಯಿ ಮುಚ್ಕೊಂಡೆ. ಈಗ ಹೇಳಿ, ಒಬ್ಬ ಮಗುವಿನ ತಾಯಿ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸೀಟ್ ಬಿಟ್ಕೊಡ್ಬೇಡ ಅಂತ ಹೇಳುವಂಥ ಅಮ್ಮನ್ನ ಈಗ ಟೀಚರ್ ಬಗ್ಗೆ ಆ ಮಗುವಿಗೆ ಯಾವ ಭಾವನೆ ಬರುತ್ತೆ? ಯಾರು ಈ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಸರಿಪಡಿಸೋದು ಹೇಗೆ? ಅದಕ್ಕೆ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರು, ಜನನಿ ಮೊದಲ ಗುರು, ಮನೆಯ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು. ಟೀಚರ್ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿರೋ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ಲ, ಮನೆಯೇ ಮೊದಲ ಪಾಠಶಾಲೆ. ಜನನಿ ತಾನೇ ಮೊದಲ ಗುರು ಭಾರತೀಯ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ. ಇದನ್ನು ಬಂದಾಗ ನಿಮಗೆ ತಾಳ್ಗುಂದದ ಉಲ್ಲೇಖನೆ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ನಾನು ಯಾವುದು ನನ್ನ ಮಾತು ಹೇಳ್ತಿಲ್ಲ, ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಕೋಟ್ ಆಗಿರೋದನ್ನು ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀನಿ. ಯಾವುದು ಅಂದರೆ 450ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ, ಇಲ್ಲಿ 1,500 ವರ್ಷಗಳಾಗಿದ್ದಾವೆ ಇದನ್ನು ಬರೆದು. 1,500 ವರ್ಷಗಳ ಹಿಂದೆ ಏನು ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಮಯೂರವರ್ಮನ ಮನೆ ವಾತಾವರಣ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಸ್ತಂಭ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಸಂಸ್ಕೃತದಲ್ಲಿ ಬರೆದಿಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದನ್ನು ಹೀಗೆ ಬರೀತಾರೆ ಅವರು. ಏವಂ ಆಗತೆ ಕದಂಬಕುಲೆ ಶ್ರೀಮಾಂ ಭೂವ ದ್ವಿಜೋತ್ತಮಃ ನಾಮತೋ ಮಯೂರ ಶರ್ಮೇತಿ
ಶ್ರುತ ಶೀಲ ಶೌಚದ್ಯಲಂಕೃತ. ಕೊನೆಯ ಪದ ಬಹಳ ಮುಖ್ಯವಾದ ಮಾತು, ಯಾಕೆಂದರೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ, ಮಯೂರ ವರ್ಮನ ಆಭರಣಗಳು ಯಾವುದಾಗಿದ್ದು, ಮಯೂರ ವರ್ಮ ಯಾವುದರಿಂದ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದ ಅಂತ ಕೇಳುವಾಗ ಅಲ್ಲಿ ಬರೀತಾರೆ ಶೌಚ ಶೀಲ ಅಲಂಕೃತ. ಶ್ರುತ ಶೌಚ ಶೀಲ. ಶ್ರುತ ಅಂದರೆ ಹೆಚ್ಚು ಚೆನ್ನಾಗಿ ಕೇಳಿಸ್ಕೊಂಡಿರೋನು, ಶೌಚ ಅಂದರೆ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯದ ಪಾಲನೆ ಮಾಡಿರೋನು, ಮತ್ತು ಶೀಲ, ಶೀಲ ಅಂದರೆ ಕ್ಯಾರೆಕ್ಟರ್. ಇವುಗಳಿಂದ ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಅಲಂಕೃತನಾಗಿದ್ದ. ಬಹುಶಃ ಅದರ ಪರಿಣಾಮನೇ ಅವನು ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯವನ್ನು ಕಟ್ತಾನೆ. ಕರ್ನಾಟಕದ ಮೊಟ್ಟ ಮೊದಲ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕದಂಬ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇವತ್ತು ಮಯೂರ್ನ ಹೆಸರಿನಲ್ಲಿ ಸಿನಿಮಾ ಕೂಡ ತೆಗೆದಿದ್ದೀವಿ. ಅಂತಹ ಒಬ್ಬ 1000 ವರ್ಷಗಳು ಬದುಕುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟನ್ನು ಕೊಟ್ಟ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ತಾಳಗುಂದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ. ಅಲ್ಲಿನ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ನಮಸ್ಕಾರ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಆ ಟೀಚರ್ಗಳೆಲ್ಲ ನಮ್ಮ ಒಳಗಡೆ ಬಂದರೆ ನಾವು ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಆಗ್ಬೋದು. ಆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಆತ್ಮ, ಆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಚೈತನ್ಯ, ಆ ಟೀಚರ್ಗಳ ಜ್ಞಾನ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಬರೋದಾದರೆ, ರಾನಡೆ ನಮ್ಮೊಳಗಡೆ ಪ್ರವೇಶ ಮಾಡೋದಾದರೆ ಬಹುಶಃ ನಾವು ಏನಾದರೂ 1-2 ಹೆಜ್ಜೆಗಳನ್ನು ಇಡೋದಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಅನ್ನೋ ಮಾತು. ಇನ್ನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಹೆಂಗಿತ್ತು ಆ ಭಾಗದಲ್ಲಿ? ಸಿಲೆಬಸ್ ನಾನಾಗ್ಲೇ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ಉಲ್ಲೇಖ ಮಾಡಿದೆ. ಶಿವಮೊಗ್ಗ ಜಿಲ್ಲೆಯಲ್ಲಿ ಬರುವ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಅನ್ನೋದು ಯಾರ್ಯಾರನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ ನನಗೆ ಇನ್ನೂ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ. ಟೀಚಿಂಗ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಮಾಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮನ್ನು ಎವ್ಯಾಲ್ಯೂಯೇಷನ್ ಆಗಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ? ನಾವಿವತ್ತು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡ್ತಿರೋದೇನು ಅಂದರೆ ಸ್ಕ್ರಿಪ್ಟ್ಸ್. ಎಕ್ಸಾಮಿನೇಷನಲ್ಲಿ ಪೇಪರ್ ಬಂದಿದ್ದಾವೆ, ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಮಾಡಿದ್ವಿ, 100ಕ್ಕೆ 99 CGP ಬಂದಿದೆ, ಅದರ ಮೇಲೆ 100% ರಿಸಲ್ಟ್ ಬಂದಿದೆ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತ ನಾವು ಸ್ಕೂಲ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಭಾಳ ದೊಡ್ಡ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಸ್ಕೂಲ್ಸ್ ಅಂತೇಳಿ ಡೊನೇಷನ್ ಜಾಸ್ತಿ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅಡ್ವರ್ಟೈಸ್ಮೆಂಟ್ ಕೊಡ್ತೀವಿ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ಒಂದು ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿನ ಕ್ವಾಲಿಟಿಯನ್ನು ಅಳಿಬೇಕಾಗಿರೋದು ಹೇಗೆ ಅಂದರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಲ್ಲಿ ಓದಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮನುಷ್ಯರಾಗಿದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಓದಿ ಬಂದ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ಎಷ್ಟು ಮೌಲಿಕ ಜೀವನವನ್ನು ಬಾಳ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ, ಆ ಸಂಸ್ಥೆಯಿಂದ ಓದಿ ಬಂದವರು ಎಷ್ಟು ಜನ ಹೇಗೆ ಒಂದು ಸಮಾಜವನ್ನು ರೂಪಿಸಿದ್ದಾರೆ ಅನ್ನುವಂತಹ ಆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಜೀವನ ಶೈಲಿಯ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಶಿಕ್ಷಣ ವ್ಯವಸ್ಥೆ ಮೌಲ್ಯಮಾಪನ ಆಗಬೇಕು. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಅದಕ್ಕೆ ನಮಗೆ ಡಾಟಾ ಇಲ್ಲ. ನಮ್ಮ ಹತ್ರ ಆ ಥರದ ದಾಖಲೆಗಳು ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ, ಆ ದತ್ತಾಂಶ ಇಲ್ಲದೆ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದಾಗ್ತಿಲ್ಲ. ಬಹುಶಃ ಅಲ್ಯುಮಿನಿ ಅಂತ ಈಗ ಹೊಸ ಪದ್ಧತಿ ಬಂದಿರೋದ್ರಿಂದ, ಹಿರಿಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಸಂಘ ಇರೋದ್ರಿಂದ ಅದರ ಆಧಾರದ ಮೇಲೆ ಏನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನಗಳು ಯಾರಾದರೂ ರಿಸರ್ಚ್ ಮಾಡಿದರೆ ಒಂದು ಹೊಸ ಎಜುಕೇಷನ್ ಸಿಸ್ಟಮಿನ ಸಿನಾರಿಯೋವನ್ನು ನಾವು ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಆಗಬಹುದು ಅಂತ ಭಾವಿಸಿ, ಸಿಲೆಬಸ್ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಬಂದರು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ ನೋಡಿದರೆ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭು ಬಂದಿದ್ದ ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಿಂದ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿ ಬಂದಿದ್ದು ಆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಪರಿಸರದಿಂದ, ಉಡುತಡಿ, ಅಕ್ಕ ಮಹಾದೇವಿಯ ಊರು ಉಡುತಡಿ, ಅಲ್ಲಮ ಪ್ರಭುವುದು ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ. ಯಾರು ಕಸ ಹೊಡಿತಿದ್ದ ಇವತ್ತಿನ ಸ್ಕ್ಯಾವೆಂಜರ್ಸಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬಳಾಗಿದ್ದವಳು ಸತ್ಯಕ್ಕ, ಅಲ್ಲೇ ಹಿರೇಜಂಬೂರು ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಸತ್ಯಕ್ಕನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಒಂದು ಮಾತು ಬರುತ್ತೆ, ಲಂಚ ವಂಚನೆಗೆ ಕೈಯಾನದ ಭಾಷೆ. ಕಸ ಹೊಡಿತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಬೇರೆಯವ್ರ ದುಡ್ಡು, ಬೇರೆಯವ್ರ ವಸ್ತು ಏನಾದರೂ ಬಿದ್ದಿದ್ರೆ ಮುಟ್ಟಿ ಎತ್ತಿದೆನಾದೆಡೆ ತಲೆದಂಡ ಅನ್ನೋ ಮಾತು ಸತ್ಯಕ್ಕನ ವಚನದಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾವುದು? ನಾವಿವತ್ತು ಹೇಳ್ತೀವಿ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ದುಡ್ಡನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ, ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಪ್ರೈಮರಿ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲೋ LKGಲೋ ಒಂದು ಮಗು ಗೊತ್ತಿಲ್ಲದೇನೆ ಪಕ್ಕದ ಮಗುದ ಜಾಮಿಟ್ರಿ ಬಾಕ್ಸನ್ನು ತಗೊಂಡು ಹೋದರೆ ಯಾಕೆ ತಂದೆ ಅಂತ ವಾಪಸ್ ಕೊಡಿಸಿರೋ ಉದಾಹರಣೆಗಳಿದಾವೋ, ಅಥವಾ ಒಳ್ಳೇದು ಮಾಡಿದೆಯಾ ಇಟ್ಕ ಅಂದಿದಾರೋ ಗೊತ್ತಿಲ್ಲ. ಸೊ ಇನ್ನೊಬ್ಬರ ವಸ್ತುವನ್ನು ಮುಟ್ಟಬೇಡ. ನಮ್ಮ ಹಳ್ಳಿಗಳಲ್ಲಿ ನನಗೆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸನ್ನು ಟೀಚರ್ಸಿಂದನೇ ಕಲಿಬೇಕು ಅಂತಿಲ್ಲ. ನಾನು ಹೇಳೋದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಯಾರು ಬದುಕಿದಾರೋ ಅವರೇ ಟೀಚರ್ಸ್. TCH B.Ed ಮಾಡಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಿರೋರಲ್ಲ ಟೀಚರ್ಸ್. ನನಗಿವತ್ತು ಟೀಚರ್ ಯಾರು ಅಂತ ಕೇಳಿದರೆ, ನಾನು ಚಿತ್ರದುರ್ಗದಲ್ಲಿ ಸಂಕೇಶ್ವರೇಶ್ವರ ಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಓದ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಹೈಸ್ಕೂಲಲ್ಲಿ ಅಲ್ಲಿ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಒಂದು ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋ ಅಜ್ಜಿ ಕೂತಿರ್ತಿದ್ರು. ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋ ಅಜ್ಜಿ ಹತ್ರ ಒಂದೇನಾದರೂ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ತೊಗೊಂಡ್ರೆ 4 ಆಣಿ ಏನಾದ್ರು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂತ ಆದರೆ, ಏನಾದರೂ 10 ಪೈಸೆ ಚಿಲ್ಲರೆ ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ನಾವು ಇಟ್ಕೊಳ್ಳಜ್ಜಿ ಅಂದರೆ ಹಂಗಿರ್ತಿರಲಿಲ್ಲ. ತಗೊಳ್ಳತ್ತಮ್ಮ ನಿನ್ನ ಋಣ ನನಗೆ ಹಾಕಬೇಕು ಅಂತ 4 ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ತಿದ್ರು. ಇವತ್ತು KSRTC ಕಂಡಕ್ಟರ್ಗಳು ಚಿಲ್ಲರೆ ಇದ್ದರೂ ಕೊಡಲ್ಲ. ಇಲ್ಲಿಂದ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ ಕರಪ್ಷನ್.
ಇಲ್ಲಿಂದ ಕರಪ್ಷನ್ ಶುರು ಆಗುತ್ತೆ. ನಾವು ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡ್ತೀವಿ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದು ಒಂಥರ ಹೆಂಗಾಗ್ಬಿಟ್ಟಿದೆ ಅಂದರೆ ಒಂಥರ ಏನು ಹಾಸ್ಯ ಗೋಷ್ಠಿಗಳಿರ್ತಾವಲ್ಲ, ಒಂಥರ ನಕ್ಕೆದ್ದೋಗೋಕ್ಕೆ, ಬದುಕೋದಕ್ಕಲ್ಲ. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಟೈಮ್ ಪಾಸಿಗೋ ಅಥವಾ ಬದುಕೋದಕ್ಕೋ? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು ನನ್ನ ಪ್ರಶ್ನೆಯಾಗಿ ಉಳ್ಕೊಳ್ಳುತ್ತೆ. ಮುಂದಕ್ಕೆ ಹೋಗೋಣ. ಸೊ ಇಲ್ಲಿ ಏನೇನು ಅಲ್ಲಮಪ್ರಭುನಂತವ್ರು ಬಂದರು, ಸತ್ಯಕ್ಕರ ಅಂತವ್ರು ಬಂದರು, ಇಕ್ಕದ ಮಾರಯ್ಯ, ಕೊಡದ ಮಾರವ್ಯ, 12ನೇ ಶತಮಾನದ ಬಹುತೇಕ ಶರಣರು ಬಂದಿದ್ದು ಬಳ್ಳಿಗಾವಿಯ ಕೋಡಿ ಮಠದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಆಮೇಲೆ ಶಾಂತಲೆ, ನಾಟ್ಯರಾಣಿ ಶಾಂತಲೆ ಬಂದಿದ್ದು ಅಲ್ಲಿನ ಪರಿಸರದಿಂದ, ತವ್ರ ಮನೆ ಅವಳಿಗದು ಅದೇ ಕಾಲಘಟ್ಟದಲ್ಲಿ. ಹಳೇಬೀಡು ಬೇಲೂರಿನಲ್ಲಿ ದಾಸೋಜ ಮಲ್ಲೋಜ ಅನ್ನುವಂಥ ಇಬ್ಬರು ಶಿಲ್ಪಿಗಳು ಬರ್ತಾರೆ. ಇವತ್ತು ಜಗತ್ ಪ್ರಸಿದ್ಧವಾದಂತಹ ಶಿಲ್ಪಗಳನ್ನು ಕೆತ್ತಿರೋರು ಬಂದಿರೋದು ಆ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಪರಿಸರದಲ್ಲಿ. ಡ್ಯಾನ್ಸರ್ ಬಂದರೆ, ಮ್ಯೂಸಿಷಿಯನ್ ಬಂದರೆ, ಥಿಂಕರ್ ಬಂದರೆ, ಫಿಲಾಸಫರ್ ಬಂದರೆ, ರಾಜರುಗಳು ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಒಂದು ಎಜುಕೇಷನ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ ಕೊಡಬೇಕಾಗಿರೋದು ಈ ಥರದ ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ಕೊಟ್ಟಾಗ ಅದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ. ಇವತ್ತು ಮೈಸೂರಿನ ಮಹಾರಾಜಾಸ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಶಿವಮೊಗ್ಗದ ಸಹ್ಯಾದ್ರಿ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು, ಪುಣೆಯ ಡೆಕ್ಕನ್ ಕಾಲೇಜ್ ಇರ್ಬೋದು. ಇಂಥ ಕಾಲೇಜುಗಳನ್ನು ನಾವೇನಾದರೂ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿ ಅಲ್ಲಿಂದ ಓದಿ ಬಂದವರು ಏನೇನು ಕಾಂಟ್ರಿಬ್ಯೂಷನ್ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ಅಧ್ಯಯನ ಮಾಡಿದಾಗ ಇವತ್ತು ಆ ವಿದ್ಯಾಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಯಾಕೆ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತವೆ ಅಂದರೆ ಈ ಥರದ ಕಾರಣಗಳಿಗಾಗಿ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಆಗ್ತವೆ. ಒಬ್ಬ ಮಲೆನಾಡಿನ ತೀರ್ಥಹಳ್ಳಿಯ ಕುಪ್ಪಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿದಂಥ ಒಬ್ಬ ಕಾಡು ಹುಡುಗ ಮೈಸೂರಿಗೆ ಹೋಗಿ MA ಮಾಡ್ತಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ತಳುಕಿನ ವೆಂಕಣ್ಣಯ್ಯ ಅನ್ನುವಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಒಬ್ಬ ಶೂದ್ರ ಹುಡುಗನಿಗೆ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಆಗ್ತಾರೆ. ಜಾತಿಯನ್ನು ಮೀರಿ, ಮತವನ್ನು ಮೀರಿ, ಪ್ರಾಂತವನ್ನು ಮೀರಿ, ಎಲ್ಲವನ್ನು ಮೀರಿ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧ ಎಸ್ಟಾಬ್ಲಿಷ್ ಆಗುತ್ತೆ. ರಾಮಾಯಣ ದರ್ಶನವನ್ನು ಬರೆದಂಥ ಕುವೆಂಪು ತನ್ನ ಗುರುವಿಗೆ ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಇದೋ ಮುಗಿಸಿ ತಂದಿಹನ್ ಬೃಹದ್ಗಾನಮಂ ನಿಮ್ಮ ಅಡಿದಾವರೆಗಳಿಗೆ ಅರ್ಪಿಸಲ್ಕೆ. ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳು. G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ರಾಷ್ಟ್ರಕವಿ G.S. ಶಿವರುದ್ರಪ್ಪನವ್ರು ಹೇಳ್ತಾರೆ, ಕುವೆಂಪು ನನಗೆ ಬೆಳಕ್ಕೆ ಥರ ಇದ್ದರೆ ತಸು ಶಾಮರಾಯರು ನನಗೆ ಅನ್ನ ಮತ್ತು ಗಾಳಿ ನೀರಿನ ಥರ ಇದ್ರು ಅನ್ನುವಂಥ ಗುರು ಶಿಷ್ಯರ ಸಂಬಂಧಗಳನ್ನು ನೆನಪಿಸ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಧಾರವಾಡ ಆ ಥರದ ಸಂಗೀತಗಾರರು ವಿದ್ವಾಂಸರ ನೆಲೆ ಆಗಿತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನ ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಎಲ್ಲಿ ಕಲ್ಲನ್ನು ಎಸೆದ್ರೆ ಅವ್ರ ಮನೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಬೀಳುತ್ತೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಪ್ರಸಿದ್ಧ ಮಾತನ್ನು ಈ ಭಾಗದಲ್ಲಿ ಹೇಳೋದನ್ನು ನಾವು ಕೇಳ್ತೀವಿ. ಹಾಗಾಗಿ ಈ ಪರಂಪರೆ ಮುಂದುವರೆದಿದೆ. ಆ ಮುಂದುವರೆದಿರೋದಕ್ಕೆ ಕಾರಣ ಯಾವುದು ಅಂತ ನನಗೆ ಕೇಳಿದರೆ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ಶಾಲಾ ಕಾಲೇಜುಗಳಲ್ಲ, ನಮ್ಮ ಮನೆಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ಮಠಗಳು ಮತ್ತು ನಮ್ಮ ದೇವಸ್ಥಾನಗಳು, ನಮ್ಮ ವಿದ್ಯಾಕೇಂದ್ರಗಳು ಅಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕೊಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಂದಿಷ್ಟು ಉಳ್ಕೊಂಡಿದೆ. ಹಾಗಾಗಿ ಆ ಕಡಲೆಕಾಯಿ ಮಾರೋ ಅಜ್ಜಿ ಟೀಚರ್ ಅಲ್ವಾ ಅನ್ನುವ ಪ್ರಶ್ನೆ ಬರುತ್ತೆ. ಸೊ ಇಂತಹ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ಟೀಚರ್ ಇದ್ದಾರೆ. ಆ ಸಾಮಾನ್ಯ ಜನರ ಜೀವನದಲ್ಲಿ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ ಇದೆ. ಆ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ನಾನು ಕಲಿತಾಗ, ಅದು ನನ್ನೊಳಗೆ ಬಂದಾಗ, ನಾನು ಅವ್ರ ಥರ ಆದಾಗ ನಾನು ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳು ನೆನ್ಪಿಟ್ಕೊಳ್ಬಹುದು. ಇಲ್ಲದೆ ಹೋದರೆ ನೆನಪಲ್ಲಿ ಉಳಿಯೋಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು. ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇದ್ವು ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನ ಬಳ್ಳಿಗಾವಿ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋದನ್ನು 1162ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಶಾಸನದಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. 1162ನೇ ಇಸ್ವಿಯ ಶಾಸನ, ಅದರಲ್ಲಿ ಹೀಗೆ ಬರೆದಿದ್ದಾರೆ. ದಕ್ಷಿಣ ಕೇದಾರ ಸ್ಥಾನಮು ಶಿವಲಿಂಗ ಪೂಜಾ ಪುಳಕ ಸಸ್ಯ ಸರಸ ಕೇದಾರ ಸ್ಥಾನಮು ನೈಷ್ಠಿಕ ಬ್ರಹ್ಮಚರ್ಯ ಶಿವಮುನಿ ಜನ ಅನುಷ್ಠಾನ ನಿಷ್ಠಿತ ಸ್ಥಾನಮು ಸಾಂಗ ಋಗ್ಗು ಯಜುಸ್ಸು ಅಥರ್ವ ಚತುರ್ವೇದ ಸ್ವಾಧ್ಯಾಯ ಸ್ಥಾನಮು ಕೌಮಾರ ಪಾಣನೀಯ ಶಾಕಟಾಯನ ಶಬ್ದಾನುಶಾಸನಾದಿ ವ್ಯಾಕರಣ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಥಾನಮು ನ್ಯಾಯ ವೈಶೇಷಿಕ ಮೀಮಾಂಸಾ ಸಾಂಖ್ಯ ಬೌದ್ಧಾದಿ ಷಡುದರ್ಶನ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಥಾನಮು ಲಾಕುಳ ಸಿದ್ಧಾಂತ ಪಾತಂಜಳಾದಿ ಯೋಗಶಾಸ್ತ್ರ ವ್ಯಾಖ್ಯಾನ ಸ್ಥಾನಮು ಅಷ್ಟಾದಶ ಪುರಾಣ ಧರ್ಮಶಾಸ್ತ್ರ ಸಕಲ ಕಾವ್ಯ ನಾಟಕ ನಾಟಿಕಾದಿ ವಿವಿಧ ವಿದ್ಯಾಸ್ಥಾನಮು ದೀನ ಅನಾಥ ಪಂಗ್ವ ಬಧಿರ ಕಥಕ ಗಾಯಕ ವಾದಕ ವಾಂಶಿಕ ನರ್ತಕ ವೈತಾಳಿಕ ನಗ್ನ ಭಗ್ನ ಕ್ಷಪಣಿಕ ಏಕದಂಡಿ ತ್ರಿದಂಡಿ ಹಂಸ ಪರಮಹಂಸಾದಿ ನಾನಾ ದೇಶ ಭಿಕ್ಷುಕ ಜನ ಅನಿವಾರ್ಯ ಅನ್ನದಾನ ಸ್ಥಾನಮು ಸಕಲ ಭೂತ ಅಭಯ ಪ್ರಧಾನ ಸ್ಥಾನಮು ಆಗಿ ಕೋಡಿಯ ಮಠವು ಇರ್ಪುದು. ಇದು 1162ನೇ ಇಸ್ವಿನಲ್ಲಿ ಬರೆದಿರೋ ಶಾಸನ.
ಬಿಜ್ಜಳ, ಕಳಚೂರಿಯರ ಬಿಜ್ಜಳ ಆ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಗೆ ಹೋಗ್ತಾನೆ. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆಯಲ್ಲಿ ಅವನು ದಾನ ಕೊಟ್ಟಿರೋದಿದೆ. ಈ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಬಗ್ಗೆ ವಿಶೇಷವಾದ PhD ಮಾಡಿದವರು ಧಾರವಾಡ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ರಘುನಾಥ್ ಭಟ್ರು ಅದರ ಮೇಲೆ ವಿಶೇಷವಾದ PhD ಮಾಡಿರೋದನ್ನು ಕೂಡ ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಈ ಥರದ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ಗಳನ್ನು ಸಾಕಷ್ಟು ನಮ್ಮ ಬೇರೆ ಬೇರೆ ನೆಲೆಗಳಲ್ಲಿ ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗಿದೆ. ಈ ರೀತಿಯ ಬಹುಶ್ರುತ ಜ್ಞಾನದ ಫಲವಾಗಿ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅನೇಕ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯಗಳು, ಸಂಸ್ಥೆಗಳು ಕೆಲಸ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ. ಇದಿಷ್ಟು ನಾನು 3 ವಿಷಯಗಳನ್ನು ಅಷ್ಟೇ ನಾನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಒಂದನೇದು ನಾನು ಈಗ ಹೇಳಿರೋದು ಟೀಚರ್ ಆಗೋದಕ್ಕಿದ್ದ ಮೆಥಡಾಲಜಿ ಏನು ಅನ್ನೋದಕ್ಕೆ ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗಗಳನ್ನು ಮಾತಾಡಿದ್ದೇನೆ. ಎರಡನೇದು ಟೀಚಿಂಗ್ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಲ್ಲಿದ್ದಂಥ ಸಿಲೆಬಸ್ಗಳ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡಿದ್ದೀನಿ, ಬಳ್ಳಿಗಾವೆದು. ಮೂರನೇದು ಅಂಥ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್ನಿಂದ ಪ್ರಾಡಕ್ಟ್ ಆದಂಥ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳ ಗುಣಮಟ್ಟ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಹೇಗಿತ್ತು, ಅವರ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ಹೇಗಿದ್ದು ಅನ್ನುವಂಥ 3 ಉದಾಹರಣೆಗಳನ್ನು ನಿಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟು ಇನ್ನು ಚಾರಿತ್ರಿಕವಾದ 3 ಸಂಗತಿಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಂಡು ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಂಚಿನ ಕಡೆಗೆ ಬರೋದಕ್ಕೆ ಪ್ರಯತ್ನ ಮಾಡ್ತೀನಿ. ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲಿ ದೇರ್ ಆರ್ 3 ಇವೆಂಟ್ಸ್. ಇದು ಟೀಚರ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಅಂಬಾಸಡರ್ ಆಗಿದ್ದರ ಹಿಸ್ಟಾರಿಕಲ್ ರೋಡ್ ಮ್ಯಾಪ್. ಮೊದಲನೇದು, ನಂದರಾಜರುಗಳು ನಮ್ಮ ದೇಶವನ್ನು ಆಳ್ತಾ ಇದ್ರು. ಹೆಣ್ಣು, ಮಣ್ಣು, ಹೊನ್ನು, ಕುಡುತ, ಮಜ, ಮೋಜು ಇವುಗಳಲ್ಲಿ ಸಂಪೂರ್ಣವಾಗಿ ಹಾಳಾಗೋಗಿದ್ರು. ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳನ್ನು ಕಳೆದು ಹಾಕಿದ್ರು. ಇಡೀ ಸಿಸ್ಟಮ್ ಕೊಲಾಪ್ಸ್ ಆಗುವ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಬಂದಿತ್ತು. ಸಮಾಜ ಅಧ್ವಸ್ತ ಆಗೋಗಿತ್ತು. ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡವ್ರು ಯಾರು? ಒನ್ ಟೀಚರ್, ಓನ್ಲಿ ಒನ್ ಟೀಚರ್. ಎಲ್ಲಿದ್ರು ಅವರು? ತಕ್ಷಶಿಲಾ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯಲ್ಲಿದ್ದರು. ತಕ್ಷಶಿಲಾ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾನಿಲಯದಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಂಥ ಒಬ್ಬ ಮೇಸ್ಟ್ರು ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡ, ನಿದ್ದೆ ಮಾಡಲಿಲ್ಲ, ಸಿಟ್ಟು ಬಂತು, ಬೇಜಾರಾಯಿತು, ಇಲ್ಲ ಈ ವಿಷಯ ಹೋಗಿ ಹೇಳಲೇಬೇಕು ಅಂತ ನಂದರಾಜರ ಹತ್ರ ಹೋಗಿ ನೀವಿದು ಮಾಡ್ತಿರೋದು ಸರಿಯಲ್ಲ, ಇಟ್ ಈಸ್ ರಾಂಗ್ ಅಂತೇಳಿ ಬುದ್ಧಿ ಹೇಳಕ್ಕೆ ಹೋದ್ರು. ಅಹಂಕಾರಿಗಳಿಗೆ ಕೆಲವು ಸಾರಿ ವಿವೇಕ ಇಷ್ಟ ಆಗಲ್ಲ. ನೀನು ಯಾರು ಹೇಳೋರು ಅಂತ ಕೇಳ್ತಾರೆ. ಅದೇ ಥರ ನಂದರಾಜರುಗಳು ಆ ಟೀಚರ್ಗೆ ಸಿಟ್ಟು ಮಾಡ್ಕೊಂಡ, ಆ ಟೀಚರ್ನ ಕುತ್ತಿಗೆ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಅರಮನೆಯಿಂದ ಹೊರಗಡೆ ತಳ್ಳಿದ್ರು. ರಸ್ತೆ ಮೇಲೆ ಹೋಗಿ ಆ ಟೀಚರ್ ಬಿದ್ದ ನಂತರ ಮೇಲೆ ಎದ್ದೇಳ್ತಾರೆ. ಬಹುಶಃ ನೀವು ಸೀರಿಯಲ್ ನೋಡಿರ್ತೀರಿ, ಅಲ್ಲಿ ಬೆಂಕಿ ಒಂದು ಉರಿತಿರುತ್ತೆ, ಮೇಲೆದ್ದು ನಿಂತ್ಕೊಳ್ತಾನೆ, ಕಟ್ಟಿರೋ ಜಡೆಯನ್ನು ಬಿಚ್ಚಿ ಕೆಳಗಡೆ ಚೆಲ್ತಾನೆ, ನೇರವಾಗಿ ಒಂದು ಶಬ್ದ ಬಳಸ್ತಾನೆ, ಈ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಸಮ್ಮಾನ್ शिक्षकों का हाथ में है, ये राष्ट्र का सम्मान शिक्षकों का हाथ में है. ಇದು ಹೇಳಿದವರು ಚಾಣಕ್ಯ, ವಿಷ್ಣುಗುಪ್ತ, ಒನ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್, ಮಾಡೆಲ್ ಆಫ್ ದ ಟೀಚರ್. ಒಂದು ಸಾಮಾಜಿಕ ವ್ಯವಸ್ಥೆಗೆ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯ ಕುಸಿದು ಹೋದ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಒಂದು ವ್ಯವಸ್ಥೆಯನ್ನು ಪುನರುದ್ಧಾರ ಮಾಡೋದಕ್ಕಾಗಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಒಂದು ಘೋಷಣೆ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಏ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕಾ ಸಮ್ಮಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕೋं का हाथ में है. ಇದರ ಪರಿಣಾಮ ಕೂತ್ಕೊಳ್ಳಿಲ್ಲ. ಆ ಸಂಕಲ್ಪ ಬಲದಿಂದ ಅವರು ಟ್ರೈಬಲ್ ಹುಡುಗ, ST, ಇವತ್ತಿನ ಪರಿಭಾಷೆಯಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ್ರೆ ST, ಒಂದು ಕಾಡಲ್ಲಿ ಟ್ರೈಬಲ್ ಆಗಿ ST ಆಗಿದ್ದಂಥ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗನ್ನ ಹುಡುಕಿ ಎಳ್ಕೊಂಡು ಬರ್ತಾನೆ. ಗುರು ಅವನಿಗೆ ಪಾಠ ಕಲಿಸ್ತಾನೆ, ಅವನಿಗೆ ಶಿಕ್ಷಣ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಮೌಲ್ಯ ಕೊಡ್ತಾನೆ, ಶಕ್ತಿ ತುಂಬ್ತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್, ಒನ್ ಟೀಚರ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಒನ್ ಟೀಚರ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಬುದ್ಧನ, ಅಶೋಕನಂತ ರಾಜನನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಯಿತು. ಇವತ್ತು ದೇವನಾಂ ಪ್ರಿಯ ಅಂತ ಯಾರಾದರೂ ಕೇಳಿದರೆ ಅಶೋಕನ ಹೆಸರು ಹೇಳ್ತೀವಿ. ಬೌದ್ಧ ಧರ್ಮ ಜಗದ್ವಿಖ್ಯಾತಿಯಾಗಿ ಇವತ್ತು ಭಾರತಕ್ಕೆ ಮರ್ಯಾದೆ ಬಂದಿದ್ರೆ ಆ ಚಾಣಕ್ಯ, ಆ ಚಂದ್ರಗುಪ್ತ, ಆ ಅಶೋಕ, ಆ ಬುದ್ಧ. ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಮನುಷ್ಯರಿಗೆ ಸಾವಿರಬಹುದು, ಮೌಲ್ಯಗಳಿಗೆ ಸಾವಿಲ್ಲ. ಮೌಲ್ಯಗಳು ಉಸಿರಾಡುತ್ತಿರುತ್ತವೆ, ಯೋಗ್ಯರು ಬಂದಾಗ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಳ್ಳುತ್ತವೆ. ಹಾಗೆ ಆಯ್ಕೆ ಮಾಡಿಕೊಂಡಿದ್ದ ಅವತ್ತು ಚಾಣಕ್ಯನನ್ನು ಮತ್ತು ಚಂದ್ರಗುಪ್ತನನ್ನು, ಅದರ ಪರಿಣಾಮ ಮೌರ್ಯ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ. ಇದು ಒಂದು ಉದಾಹರಣೆ. ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆಗೆ ಬಂದರೆ ಕರ್ನಾಟಕಕ್ಕೆ ಬಂದರೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭ. ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯ ಸಂದರ್ಭ 1336 ಕಾಲ. 1336 ಅಂತ ಹೇಳಿದ್ರೆ ಇಡೀ ಉತ್ತರ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ದಾಳಿಗಳು, ಗಜ್ನಿ, ಗೋರಿ, ಮಹಮ್ಮದರಿಂದ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದ ದಾಳಿಗಳು ಈ ಮೈಸೂರು ಇದಕ್ಕೆ ಬಹುಮನಿ ಸುಲ್ತಾನರವರೆಗೆ ಬಂದು ಇಡೀ ಕರ್ನಾಟಕದ ಕನ್ನಡ ಸಂಸ್ಕೃತಿ, ಕನ್ನಡ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಕೊನೆಯಾಗ್ಬಿಡುತ್ತೆ ಇನ್ನು ಎಂಡ್ ಅನ್ನುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ತಲೆ ಕೆಡಿಸ್ಕೊಂಡವರು
ಸೈನಿಕರಲ್ಲ, ರಾಜರುಗಳಲ್ಲ, ದುಡ್ಡಿರೋರಲ್ಲ, ಯಾವುದೋ ಇನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನಲ್ಲಿ ಪಾಠ ಮಾಡ್ಕೊಳ್ತಿದ್ದ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಒಬ್ಬ ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ, ಒಬ್ಬ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ. ಆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಹೆಸರು ಎಲ್ಲಿ ಬರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ ಬಂದಳಿಕೆ, ಬಳ್ಳಿಗಾವ, ತಾಳ್ಗುಂದ, ಕಾಳಾಮುಖ ಗುರುಗಳ ಹೆಸರು ಜೊತೆಗೆ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅಂತ ಬರುತ್ತೆ. ನಾನು ಆಗಲೇ ಏನು ಸಿಲೆಬಸ್ ಕೋಟ್ ಮಾಡಿದೆ, ಆ ಸಿಲೆಬಸ್ಸಿನ ಮೇಷ್ಟ್ರುಗಳ ಹೆಸರುಗಳಲ್ಲಿ ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ ಅನ್ನುವಂಥ ಹೆಸರುಗಳು ಬರುತ್ತೆ. ಆ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಗೆ ವಾಮಶಕ್ತಿ ಎನ್ನುವಂಥ ಕಾಶ್ಮೀರದ ವಿದ್ವಾಂಸನೊಬ್ಬ ಬಳ್ಳಿಗಾವೆ ಬಂದು ವೈಸ್ ಚಾನ್ಸಲರ್ ಆಗ್ತಾರೆ. ಅದರ ಉದಾಹರಣೆ ಹಿಸ್ಟ್ರಿನಲ್ಲಿ ನಮಗೆ ಸಿಗ್ತಾ ಹೋಗ್ತವೆ. ಕ್ರಿಯಾಶಕ್ತಿ, ವಿದ್ಯಾರಣ್ಯ ಅನ್ನೋ ಗುರುಗಳು ಹಕ್ಕರಾಯ, ಬುಕ್ಕರಾಯ ಅನ್ನುವಂಥವರಿಗೆ ಕೊಟ್ಟ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪರಿಣಾಮ, ಧೀಶಕ್ತಿಯ ಪರಿಣಾಮ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯ ಸ್ಥಾಪನೆಯಾಗುತ್ತೆ. ಕೃಷ್ಣದೇವರಾಯನಂತವ್ರು ನೋಡ್ಲಿಕ್ಕೆ ಸಾಧ್ಯ ಆಗುತ್ತೆ. ಇವತ್ತು ಹಂಪಿ ವರ್ಲ್ಡ್ ಹೆರಿಟೇಜ್ ಸೆಂಟರ್ ಅಂತ ಇವತ್ತೇನಾದರೂ ಆಗಿದ್ರೆ ಬಹುಶಃ ಒನ್ ಟೀಚರ್, ಒನ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಕ್ರಿಯೇಟ್ ದ ಹಿಸ್ಟ್ರಿ ಬಿಕಾಸ್ ಆಫ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಒಂದು ಇದೆ, ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಭಾಳಷ್ಟು ಜನ ಶಿಕ್ಷಕರಿಗೆ ಒಂದು ಪ್ರಶ್ನೆ ಇದೆ, ಎಲ್ಲರೂ ಹಾಳಾಗಿರ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ನನ್ನೊಬ್ಬನಿಂದ ಏನಾಗುತ್ತೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋದು, ನಾನೊಬ್ಬ. ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಸಾಮಾನ್ಯವಾಗಿ ಬರೋ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಎಲ್ಲರೂ ನಮ್ಮ ಸುತ್ತಲೂ ಅವರೇ ಇರ್ತಾರೆ, ನಾನೊಬ್ಬ ಏನು ಮಾಡೋದು. ಆಮೇಲೆ ನೀವೇನಾರು ಮಾಡೋಕ್ಕೆ ಹೋದ ತಕ್ಷಣ ಹೇಳೋದು, ಓಹೋ ಮಹಾತ್ಮ ಗಾಂಧಿ ಮೊಮ್ಮಗಳು, ವಿವೇಕಾನಂದ ತುಂಡು. ಮನೆಯಿಂದಲೇ ವಿರೋಧ, ತಂದೆ ತಾಯಿಗಳಿಂದ, ಸ್ನೇಹಿತರಿಂದ, ಸಮಾಜದಿಂದ ವಿರೋಧ. ಈ ಎಲ್ಲ ವಿರೋಧಗಳನ್ನು ಲೆಕ್ಕಿಸದೆ ಯಾರಾದರೂ ಮುಂದುವರೆದ್ರೆ ಅವರು ಇವತ್ತು ರಾನಡೆ ಥರ ಫೋಟೋದಲ್ಲಿ ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ಉಳ್ಕೊಳ್ತಾರೆ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಬಹುಶಃ ಅನೇಕರಿಗೆ ಪ್ರೇರಣೆ ಕೊಟ್ಟ ರಾನಡೆ ಅವ್ರನ್ನ ನಾವು ನೋಡ್ತಾ ಹೋಗ್ತೀವಿ. ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯ ಹೋರಾಟದ ಕಥೆಗಳನ್ನು ನೋಡಿದಾಗ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆಗೆ ಬರ್ತವೆ, ವ್ಯಕ್ತಿಗಳು ನಮ್ಮ ಎದುರುಗಡೆ ನಿಂತ್ಕೋತಾರೆ. ಸೊ ಎರಡನೇ ಉದಾಹರಣೆ ನಿಮಗೆ ವಿಜಯನಗರ ಸಾಮ್ರಾಜ್ಯದ ಆ ಸಂದರ್ಭವನ್ನು ನಾವು ನೋಡ್ತೀವಿ. ಮೂರನೇ ಜ್ವಲಂತ ಉದಾಹರಣೆ, ರೀಸೆಂಟ್ ಎಕ್ಸಾಂಪಲ್ ನಾವು ಕೊಡೋದಾದರೆ, ಮಹಾರಾಷ್ಟ್ರದ ಮಹರ್ ಜಾತಿನಲ್ಲಿ ಹುಟ್ಟಿ ಒಂದು ಸ್ಲಮ್ಮಲ್ಲಿ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯತೆಯ ನೋವಿನಲ್ಲಿ ಬದುಕಿದ ಒಬ್ಬ ಹುಡುಗ. ಅಪ್ಪ ಮಲಗಿದರೆ ಮಗ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲ್ಲ, ಮಗ ಮಲಗಿದರೆ ಅಪ್ಪ ಮಲಗಕ್ಕೆ ಜಾಗ ಇರಲಿಲ್ಲ. ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದರೆ ಗೋಣಿಚೀಲ ಹಾಕಿದ್ರು, ಹೊರಗೆ ಕೂರಿಸಿದ್ರು. ನೀರು ಕುಡಿಯೋಕೆ ಹೋದರೆ ಚಡಿ ಇಟ್ಟು ಹೊಡೆದಿದ್ರು. ಈ ಎಲ್ಲ ಜಾತಿಯ ಅವಮಾನಗಳನ್ನು ಅನುಭವಿಸಿದ್ರು. ಸ್ಕೂಲಿಂದ ಹೊರಗೋಡೋಗ್ಲಿಲ್ಲ, ಸ್ಕೂಲ್ಗೆ ಹೋದ್ರು. ಸಂಸ್ಕೃತ ಕಲಿಸಲ್ಲ, ಸ್ವತಃ ಕಲ್ತರು. ಅವರ ಹೆಸರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್, ಡಾಕ್ಟರ್ BR ಅಂಬೇಡ್ಕರ್. ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರು ಅವ್ರ ಮೇಷ್ಟ್ರಾದ ಅಂಬೇವಾಡ್ಕರ್ ಅನ್ನೋ ಹೆಸರನ್ನ ರೂಪ. ಅದು ಅವರಿಗೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಿದ್ದ ಒಬ್ಬ ಬ್ರಾಹ್ಮಣ ಮೇಷ್ಟ್ರು, ಅಂಬೇವಾಡ್ಕರ್ ಒಬ್ಬ ಅಸ್ಪೃಶ್ಯ ಭೀಮರಾಯನಿಗೆ ತೋರಿಸಿದ ಪ್ರೀತಿ, ವಾತ್ಸಲ್ಯ, ಕರುಣೆ, ಮಮತೆ, ಅಂತಃಕರಣ. ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಪ್ರೈಮರಿ ಸೆಕ್ಟರಲ್ಲಿ ಓದ್ತಾ ಇರುವ ಒಂದು ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್ನ ಪ್ರೀತಿಗೆ ಒಳಗಾದ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಭೀಮರಾಯನ ಜೊತೆಗೆ ಅಂಬೇವಾಡ್ಕರ್ ಹೆಸರು ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಆಗುತ್ತೆ. ಭೀಮರಾವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಮೇಷ್ಟ್ರು. ಇವರಿಬ್ಬರು ಸೇರಿದ್ರ ಪರಿಣಾಮ ಸ್ವಾತಂತ್ರ್ಯೋತ್ತರ ಭಾರತದ ಕಾನ್ಸ್ಟಿಟ್ಯೂಷನ್. ಸಾಂದರ್ಭಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಸಾಮಾಜಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕ ಮೌಲ್ಯಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಯಾವುದು ನಮಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೋ ಅದು ಮೌಲ್ಯ. ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ಏನು? ಒಂದು ಪುಸ್ತಕದ ಬೆಲೆ ಎಷ್ಟು? 1000 ರೂಪಾಯಿ ಅಂದರೆ ಅದರ ಮೌಲ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಮೌಲ್ಯ ಅಂದರೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುವುದು ಯಾವುದೋ ಅದು ಮೌಲ್ಯ, ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುವುದಲ್ಲ. ನನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆದ್ರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಅಲ್ಲ, ಅಪಮೌಲ್ಯ ಅದು. ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಟ್ಟರೆ ಅದು ಮೌಲ್ಯ ಅದು. ಸೊ ಯಾವುದು ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತದೆಯೋ ಅದು ಮೌಲ್ಯ. ಪ್ರೀತಿ ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಯ. ಅಹಿಂಸೆ ನನಗೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ತಂದು ಕೊಡುತ್ತೆ, ಮೌಲ್ಯ. ಕ್ರೌರ್ಯ ನನ್ನ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಕಳೆಯುತ್ತೆ, ಅಪಮೌಲ್ಯ. ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೆಸೇಜಿಗೆ ಎಷ್ಟು ಕ್ರೂರವಾಗಿ ಮರ್ಡರ್ ಮಾಡಿ ಯಾರ್ಯಾರು ಇವತ್ತು ಜೈಲಲ್ಲಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಮೊನ್ನೆ ಸೂಪರ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾದವರು ಇವತ್ತು ಜೈಲ್ ಸ್ಟಾರ್ಗಳಾಗ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ನನಗದು ಅಲ್ಲ, ಒಂದು ಮೆಸೇಜ್ ಮಾಡಿದ್ರೆ ಅವನು ಮರ್ಡರ್ ಕೂಡ ಹೆಂಗೆ ಮಾಡಿದ್ದಾರೆ ಅಂತ ನೀವು ನೋಡಿದರೆ, ಅಮಾಯಕ ಹುಡುಗರಿಬ್ಬರು, ಅವ್ರ ಅಪ್ಪ ಒಬ್ಬರು ಹಾರ್ಟ್ ಅಟ್ಯಾಕ್ ಸತ್ತೋದ್ರು, ಅಮ್ಮ ಒಬ್ಬರು ಸತ್ತೋದ್ರು. ಇವತ್ತು ಊಟಕ್ಕೆ ಗತಿ ಇಲ್ಲ ಅವ್ರ ಮನೆಗಳಲ್ಲಿ. ಅಂದರೆ ಸಿನಿಮಾನೇ ಜೀವನ, ಸಿನಿಮಾ ಹೀರೋಗಳೇ ಹೀರೋಗಳು ಅಂತ ನಂಬಿರುವ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ನಿಜವಾದ ಜೀವನ ಮತ್ತು ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಕಲಿಸುವ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ.
ಟೀಚರ್ಸ್ ಮೇಲಿದೆ. ನಾನು ನನ್ನ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಹೇಳ್ತಿರ್ತೀನಿ, ಜೀವನನ ಸಿನಿಮಾ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಸಿನಿಮಾನ ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನನ ಬೇಕಾದ್ರೆ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಸಿನಿಮಾ ತೆಗಿಬೋದು, ಆದರೆ ಸಿನಿಮಾನ ಆಧಾರವಾಗಿ ಇಟ್ಕೊಂಡು ಜೀವನ ಮಾಡೋಕ್ಕಾಗಲ್ಲ. ಜೀವನವೇ ಬೇರೆ, ಸಿನಿಮಾನೇ ಬೇರೆ, ಭ್ರಮೆಯೇ ಬೇರೆ, ಸತ್ಯನೇ ಬೇರೆ. ಇದನ್ನು ಕಲಿಸಬೇಕಾದವ್ರು ಯಾರು? ಪ್ರಶ್ನೆ. ಟೀಚರ್ ಅಂತೇಳಿ ನಮ್ಮ ಸಮಾಜ ಹೇಳಿದೆ. ಅದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಡೆಂಗ್ಯೂ ಜ್ವರ ಬಂದರೆ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳಿಗೆ ಬೈತಾರೆ ಅಥವಾ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳನ್ನ ಹುಡುಕೊಂಡು ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಕಳ್ಳರ ಸಂಖ್ಯೆ ಜಾಸ್ತಿ ಆದರೆ ಪೊಲೀಸ್ ಸ್ಟೇಷನ್ಗೆ ಹೋಗ್ತಾರೆ. ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಯಾವಾಗ ಬೈತಾರೆ? ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದಾಗ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನು ಬೈತಾರೆ. ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಕುಸಿದೋಗ್ತಾವೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜದಲ್ಲಿ ಕತ್ತಲೆ ಆವರಿಸುತ್ತೋ, ಎಲ್ಲಿ ಸಮಾಜ ಅಸ್ವಸ್ಥ ಆಗುತ್ತೋ ಆವಾಗ ಬೈಯೋದು ಯಾರನ್ನ ಅಂದರೆ ಟೀಚರ್ಗಳನ್ನ. ನಾನು ನಿಮ್ಮನ್ನು ಸೇರಿಸ್ಕೊಳ್ಬೇಕಾದ್ರೆ ಯೋಚನೆ ಮಾಡಿದ್ದಕ್ಕೆಲ್ಲ ಥಿಯರಿ ಏನು ಬೇಕಾ? ನಾನು ತುಂಬ ಏನೋ ಕ್ಲಾಸಿಕಲ್ ಭಾಷಣ ಅಥವಾ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಏನಾಗಿದೆ ಇಂಟರ್ನ್ಯಾಷನಲ್ ಮಾತಾಡೋದು ಅಂತಾರೆ. ನಾನದು ಭ್ರಮೆ. ವಾಸ್ತವವಾಗಿ ನನ್ನ ಹಳ್ಳಿಯಲ್ಲಿ ಬಿತ್ತುವ ರೈತನ ಬೀಜದ ಭಾಷೆ ಇದೆಯಲ್ಲ, ಅದು ಸತ್ಯ. ಅದು ಸತ್ಯ. ಎಳ್ನೀರಲ್ಲಿರೋ ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೋಕಾಕೋಲಕ್ಕಿಲ್ಲ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ನಾವು ಕೋಕಾಕೋಲ ಬೆನ್ನೆತ್ತಿದ್ದೀವಿ. ನಾನೊಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ನಾನು ಯಾವತ್ತೂ ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಎಳ್ನೀರು ಹೇಳ್ತೀನಿ ಹೊರತು ಕೋಕಾಕೋಲ ಹೇಳಲ್ಲ. ನಾನು ಕ್ವಾಲಿಟಿ ಕೇಳಿದರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ನೀವು ಡ್ರೆಸ್ ಯಾವ್ದಾರು ಹಾಕಬೇಕು ಅಂದರೆ ಖಾದಿ ಜುಬ್ಬ ಪೈಜಾಮನ್ನ ನೀವು ಯೂನಿಫಾರ್ಮ್ ಮಾಡಿ ಅಂತೀನಿ, ಕೋಟ್ ಅಲ್ಲ. ಕೋಟು ಲಂಡನ್ನಿಗೆ ಸರಿ, ಯಾಕೆಂದರೆ ಚಳಿಗಾಲ ಬೆಚ್ಚಗಿರ್ಬೇಕು. ನಾವು ಏಪ್ರಿಲಲ್ಲಿ ಬೆವರು ಹೊಡಿತೀವಿ, ನಾವ್ಯಾಕೆ ಹಾಕಬೇಕು? ನಾವು ಫಾರಿನವ್ರ ಥರ ಕಾಣಬೇಕು. ಯಾಕೆಂದರೆ ನಮ್ಮ ಬೆಲೆ ಬರೋದು ಅಲ್ಲಿ. ನಮ್ಮ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿರೋದ್ರಿಂದ ನಮ್ಮ ಸಂಕಟಗಳು ಶಿಫ್ಟ್ ಆಗಿದ್ದಾವೆ. ಸೊ ಅದರಿಂದ ನಾವು ನನ್ನ ಹಿತ, ಸ್ಥಿರ ಮತ್ತು ಸುಖ, ಈ ಆಸನ, ಈ ಜೀವನಕ್ಕೆ ಬೇಕಾದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂಸ್ಗಳಿಗೆ ಬಂದಾಗ ಬಹುಶಃ ನಮ್ಮ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಯಾವುದನ್ನು ಮೌಲ್ಯ ಅನ್ನಬೇಕು. ಸೊ ಒಂದೇ ಒಂದು ಮೌಲ್ಯದ ಬಗ್ಗೆ ನಾನು ಮಾತಾಡಿ ನಿಲ್ಲಿಸ್ತೀನಿ. ಮೌಲ್ಯಗಳ ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ಬೋದು, ಅನೇಕ ಪಟ್ಟಿಗಳು ನನ್ನ ಹತ್ರ ಇಲ್ಲಿ. ಈ ಪುಸ್ತಕದ ಕೊನೆಗೆ ಶಿಕಾರಿಪುರ ತಾಲೂಕಿನಲ್ಲಿ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ಪ್ರಸ್ತಾಪ ಮಾಡಿರುವಂಥ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಬಗ್ಗೆನೇ ಒಂದು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡಿದಾಗ ಸುಮಾರು 56 ಪಟ್ಟಿಗಳು ಈ ಶಾಸನಗಳಲ್ಲಿ ಸಿಕ್ಕಿರುವ ಪಟ್ಟಿಗಳಿದ್ದಾವೆ. ಆ ಪಟ್ಟಿಗಳನ್ನು ಸುಮ್ಮನೆ ಓದ್ತೀನಿ. ಅಭಿಮಾನ, ಅನುಪಮ ಭೋಗ, ಅನೂನ ಪ್ರೀತಿ, ಅರಿವು, ಆತ್ಮದ ಹಿರಿಮೆ, 6 ಧರ್ಮಗಳ ನೀತಿ, ಆಶ್ರಿತ ಜನರ ತೃಪ್ತಿ, ಉದಾರತೆ, ಕೀರ್ತಿ, ಕುಲಾಭಿಮಾನ, ಈ ಥರ ಸುಮಾರು ಪಟ್ಟಿ ಮಾಡ್ತಾ ಹೋಗ್ಬೋದು ನೀವು. ಬಟ್ ಟೀಚರ್ ದೃಷ್ಟಿಯಲ್ಲಿ ಒಂದೇ ಒಂದು ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಬಗ್ಗೆ ಮಾತಾಡೋದಕ್ಕೆ ನಾನು ಕೊನೆಗೆ ನನ್ನ ಮಾತಿನ ಅಂಚಿನಲ್ಲಿ ಯಾವುದು ಅದು ಅಂದರೆ ಜ್ಞಾನ. ಜ್ಞಾನ ಜ್ಞಾನ ಈಸ್ ದ ಗ್ರೇಟೆಸ್ಟ್ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ದ ಲೈಫ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಟೀಚರ್ ಆ್ಯಂಡ್ ಸೊಸೈಟಿ ಆಲ್ಸೋ. ಬಹುಶಃ ಇದೊಂದು ಮೌಲ್ಯವನ್ನು ನಾವು ರಾಯಭಾರಿಗಳಾದರೆ ಬಹುಶಃ ಎಲ್ಲ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಬರ್ತವೆ. ಆದ್ದರಿಂದ ಟೀಚರ್ ಇಸ್ ದ ಅಂಬಾಸಿಡರ್ ಆಫ್ ದ ವ್ಯಾಲ್ಯೂ ಆಫ್ ನಾಲೆಡ್ಜ್. ಅದಕ್ಕೆ ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿರೋದು ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 1916ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಫಸ್ಟ್ ಮಾಡರ್ನ್ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಇನ್ ಕರ್ನಾಟಕ. ಮೈಸೂರು ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯ 1916ರಲ್ಲಿ ಪ್ರಾರಂಭ ಆದಾಗ ಅವತ್ತು ನಮ್ಮ ಪೂರ್ವಜರು ಅದರ ಮೇಲೆ ಇವತ್ತು ಬರೆಸಿರೋ ವಾಕ್ಯ ಏನು ಅಂದರೆ, ಮೈಸೂರು ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿಯ ಧ್ಯೇಯ ವಾಕ್ಯ ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ. ಜ್ಞಾನಕ್ಕಿಂತ ಸಮಾನವಾದದ್ದು ಯಾವುದೂ ಇಲ್ಲ. ಭಗವದ್ಗೀತೆಯಲ್ಲಿ ಬಂದಿರತಕ್ಕಂಥ ವಾಕ್ಯ ಇದು, ನಹಿ ಜ್ಞಾನೇನ ಸದೃಶಂ. ಎರಡನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ, ಜ್ಞಾನ ಅಂದರೆ ಯಾವುದು? ಇದೊಂದು ಕ್ವಶನ್ ಇದೆ. ಇಂಜಿನಿಯರಿಂಗ್ಗಳು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನವೋ, ಮೆಡಿಕಲ್ ಡಾಕ್ಟ್ರುಗಳು ಹೇಳೋದು ಜ್ಞಾನವೋ, ಸೈನ್ಸ್ ಜ್ಞಾನನೋ, ಆರ್ಟ್ಸ್ ಜ್ಞಾನನೋ, ಕಾಮರ್ಸ್ ಜ್ಞಾನನೋ? ಮೋಸ ಮಾಡೋನಿಗೆ ಸಂಬಳ ಜಾಸ್ತಿ. ಈಗ ನೀವು ಸುಮ್ಮನೆ ಗಮನಿಸಿ, ಒಂದು ಕಂಪ್ನಿ CEO-ಗೆ 2 ಕೋಟಿ ಸಂಬಳ ಕೊಡುತ್ತೆ ತಿಂಗಳಿಗೆ ಅಂದರೆ ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ ಅವರು? ಎಲ್ಲಿಂದ ಕೊಡ್ತಾರೆ? ಗ್ರಾಹಕರಿಗಿಂದಲೇ ತೆಗೆದುಕೊಡ್ಬೇಕು, ಇಲ್ಲಾಂದರೆ ಬಿಸ್ನೆಸ್ಸನ್ನು ಅಷ್ಟು ದೊಡ್ಡದು ಮಾಡಬೇಕು. ಎರಡೇ ದಾರಿ ಇರೋದು. ಒಂದು, ಬಿಸ್ನೆಸ್ ದೊಡ್ಡಾಗಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬರಬೇಕು, ಇಲ್ಲ ಅಂದರೆ ಕಡಿಮೆ ಬೆಲೆಯನ್ನು ಉತ್ಪಾದನೆ ಮಾಡಿ ಜಾಸ್ತಿ ಬೆಲೆಗೆ ಮಾರಿ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಮಾಡಬೇಕು. ಅಂದರೆ ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಜಾಸ್ತಿ ಬಂದಷ್ಟು ಸ್ಯಾಲ್ರಿ ಜಾಸ್ತಿ ಕೊಡ್ಬೋದು. ಪ್ರಾಫಿಟ್ ಎಲ್ಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು? ಜನರ ತಲೆಯಿಂದನೇ ತೆಗಿಬೇಕು, ಜನರ ತಲೆ ಮೇಲಿಂದ ತೆಗಿಬೇಕು. ಯಾವತ್ತು ಇವತ್ತು ನಾವು 2024-25ರಲ್ಲಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಮಾತಾಡ್ತಾ ಇದ್ದೀವೋ, ನಾವು ನೀವು ಒಂದ್ಸರಿ ಯೋಚನೆ ಮಾಡೋಣ. ಇವತ್ತು ಭಾರತದ ಕೇಂದ್ರ ಸರ್ಕಾರ, ಭಾರತ ಸರ್ಕಾರ 80 ಕೋಟಿ ಜನರಿಗೆ ಉಚಿತವಾಗಿ ರೇಷನನ್ನು ಕೊಡೋ ಸ್ಥಿತಿ ಭಾರತದಲ್ಲಿದೆ.
80 ಕೋಟಿ ಜನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ಮೇಲೆ ಬದುಕ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ 160 ಕೋಟಿಲಿ. ಅಂದರೆ 60 ಕೋಟಿ ಜನರ ಹತ್ರ ಸ್ವಂತ ಖರೀದಿ ಮಾಡಿ ಊಟ ಮಾಡೋದಕ್ಕೆ ದುಡ್ಡಿದೆ. 80 ಕೋಟಿ ಜನ ರೇಷನ್ ಕಾರ್ಡ್ ತಗೊಂಡೋಗಿ ಅಕ್ಕಿ ತಗೊಂಬಂದು ತಿನ್ಬೇಕಾಗಿದೆ ಅನ್ನೋದಾದ್ರೆ ಯಾವ ಥರದ ಆರ್ಥಿಕ ಸಾಮಾಜಿಕ ಸ್ಥಿತಿಗಳನ್ನು ಕಟ್ಟಿದೀವಿ ನಾವು? ಈ ಪ್ರಶ್ನೆಗೆ ಟೀಚರ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು, ನಾಟ್ ಪೊಲಿಟಿಷಿಯನ್ಸ್. ಟೀಚರ್ಸ್ ಉತ್ತರ ಕೊಡಬೇಕು. ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ಸಮಾಜ, ಒಂದು ಆರೋಗ್ಯಕರವಾದ ದೇಶವನ್ನು ಕಟ್ಟುವ ಗುರುತರ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ಶಿಕ್ಷಕರ ಮೇಲಿದೆ ಅನ್ನೋದನ್ನು ಚಾಣಕ್ಯ ಅವತ್ತು ಹೇಳಿದ್ದ. ಏ ರಾಷ್ಟ್ರ ಕ ಸಮ್ಮಾನ್ ಶಿಕ್ಷಕೋಂ ಕಾ ಹಾತ್ ಮೇ ಹೈ ಅನ್ನೋದು. ಬಹುಶಃ ಭಾರತ ಬೆಳಗೋದಕ್ಕೆ ಒಬ್ಬ ಶಿಕ್ಷಕರಾಗಿ ಹೋದವರು ಸ್ವಾಮಿ ವಿವೇಕಾನಂದರು. 1891ರಲ್ಲಿ ಚಿಕಾಗೋ ಸರ್ವಧರ್ಮ ಸಮ್ಮೇಳನದಲ್ಲಿ ಹೋಗಿ ನಿಂತ್ಕೊಂಡು ಆವತ್ತು ಇಂಡಿಯನ್ ಟೀಚರ್ ಆಗಿ ಅವತ್ತು ಮಾತಾಡಿದ್ದ ಮಾತುಗಳು ಇವತ್ತು ಜಗತ್ತಿನಾದ್ಯಂತ ಪ್ರಭಾವಿಸಿದ್ದಾವೆ. ಯಾಕೆಂದರೆ ಅವ್ರಿಗೊಬ್ಬರು ಗುರು ಇದ್ದರು. ಅವ್ರು ಯಾರು ಅಂದರೆ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ. ಬಹುಶಃ ರಾಮಕೃಷ್ಣ ಪರಮಹಂಸ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಟೀಚರ್, ವಿವೇಕಾನಂದ ಅಂತ ಒಬ್ಬ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಬಹುಶಃ ಆ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಎಂಥ ಪ್ರಭಾವವನ್ನು ಬೀರಿದ್ರು ಅನ್ನೋದಾದರೆ, ನಾನು ಕೇವಲ ಸಂಬಳಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕೋ ಅಥವಾ ಮೌಲ್ಯಕ್ಕೆ ಟೀಚರ್ ಆಗಬೇಕೋ, ಡಿಸಿಷನನ್ನು ನಾವೇ ತಗೋಬೇಕಾದದ್ದೇ ಹೊರತು ಬೇರೆಯವರು ಯಾರೋ ಹೇಳಬೇಕಾದ ಸಂಗತಿ ಅಲ್ಲ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಆ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳುತ್ತೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಅಂದರೆ, ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಜ್ಞಾನ ಯಾವುದು ಅಂತ ಹೇಳಿರೋದು ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯವೇ ಜ್ಞಾನ, ಜ್ಞಾನವೇ ಸತ್ಯ. ಸತ್ಯದಿಂದ ಆಚೆಗೆ ಇನ್ನೊಂದು ಜ್ಞಾನ ಇಲ್ಲ ಅನ್ನೋದು ಇಂಡಿಯನ್ ರಿಸರ್ಚ್. ಆದ್ದರಿಂದ ನಮ್ಮ ದೇಶದ ರಾಷ್ಟ್ರೀಯ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ನಮ್ಮ ದೇಶದ ವಾಕ್ಯ ಯಾವುದು ಅಂದರೆ ಸತ್ಯಮೇವ ಜಯತೆ. ಅನ್ಫಾರ್ಚುನೇಟ್ಲಿ ಇವತ್ತು ಸತ್ತಮೇವ ಜಯತೆ, ಸತ್ತ ಮೇಲೆ ಜಯತೆ ಅನ್ನೋ ಸ್ಥಿತಿಗೆ ಹೊರಟೋಗ್ತಾ ಇದೆ. ಅದರಿಂದ ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ? ಮೂರನೇ ಪ್ರಶ್ನೆ ಅದು. ಸತ್ಯ ಹೆಂಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಪುರಾಣಗಳಲ್ಲೂ ಬರೆದಿದೆ. ಗಾಂಧೀಜಿಯವರು ಸತ್ಯದೊಡನೆ ನನ್ನ ಪ್ರಯೋಗ ಅನ್ನೋ ಆತ್ಮಕಥೆಯಲ್ಲೂ ಅದನ್ನು ಕಡೆಗೆ ವಿವರಿಸ್ತಾರೆ. ಸತ್ಯ ಹೇಗಿರುತ್ತೆ ಅಂದರೆ, ಶತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ. ಶತಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯ ಸಮಪ್ರಭ ಅಂದರೆ ಕೋಟಿ ಸೂರ್ಯರ ಬೆಳಕು ಹೇಗಿರುತ್ತದೆಯೋ ಸತ್ಯ ಹಾಗಿರುತ್ತದೆ. ಅವನನ್ನು ಋಷಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಮುನಿ ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ, ಅವರನ್ನು ಗುರು ಅಂತ ಕರೆದಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಗುರುವಾಗೋದಕ್ಕೆ ಮೌಲ್ಯಗಳು ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಾಗುತ್ತವೆ. ಆ ಮೌಲ್ಯಗಳ ಮೆಟ್ಟಿಲುಗಳಲ್ಲಿ ನಾನು ಏರುತ್ತಾ ಹೋದಾಗ ಸತ್ಯವೆಂಬ ಮೌಲ್ಯ ನನಗೆ ಕಾಣುತ್ತದೆ. ಸಾಧ್ಯವಾದರೆ ನಾನು ಅದನ್ನು ದಕ್ಕಿಸಿಕೊಳ್ಳಬಹುದು ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾ, ಉಪನಿಷತ್ತಲ್ಲಿ ಶಂಭಾ ಜೋಶಿಯವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ, ಶಂಭಾ ಜೋಶಿಯವರು ಅವರ ಪುಸ್ತಕದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿದ ವಾಕ್ಯದೊಂದಿಗೆ ನಾನು ಮಾತು ಮುಗಿಸ್ತೀನಿ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿ ಇಬ್ಬರಿಗೆ ಮಾತ್ರ ಇರುತ್ತದೆ. ಅದು ಒಬ್ಬ ಸಂತನಿಗೆ, ಇನ್ನೊಂದು ಸೈನಿಕನಿಗೆ. ಸಂತ ಮತ್ತು ಯೋಧ ಇವರಿಬ್ಬರು ಮಾತ್ರ ಸೂರ್ಯಮಂಡಲವನ್ನು ಭೇದಿಸುವ ಶಕ್ತಿಯನ್ನು ಹೊಂದಿರ್ತಾರೆ ಅಂತ. ಆ ಸಂತ ಸ್ವಭಾವ ಯಾವ ಶಿಕ್ಷಕನಿಗಿರುತ್ತೋ ಬಹುಶಃ ಅಂಥವನು ಗುರುವಾಗ್ತಾನೆ, ಅಂಥವನು ಸತ್ಯವನ್ನು ದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾನೆ, ಅವನು ಬೇರೆಯವರಿಗೂ ದರ್ಶನ ಮಾಡಿಸುವ ಸಾಮರ್ಥ್ಯವನ್ನು ಪಡೀತಾನೆ. ಬಹುಶಃ ಅಂಥ ಗುರು ಪರಂಪರೆ ಭಾರತದಲ್ಲಿ ಇತ್ತು ಅನ್ನೋ ಕಾರಣಕ್ಕೆ ಭಾರತ ಇವತ್ತು ಜಗದ್ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ, ನಾಳೆಯೂ ಜಗದ್ಗುರು ಆಗುತ್ತೆ. ಭಾರತವೇ ಜಗತ್ತಿನ ಗುರು, ಯಾವುದೇ ಅನುಮಾನ ಇಲ್ಲ. ಯಾವಾಗ ಅಂದರೆ ಭಾರತದ ಯುವಜನರುಗಳು ಗುರುಗಳಾದಾಗ ಭಾರತ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಭಾರತದ ಯುವಜನರು ಗುರುಗಳಾದಾಗ ಭಾರತ ಜಗದ್ಗುರುವಾಗುತ್ತದೆ. ಅದಕ್ಕಾಗಿ ಭಾರತೀಯ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಜೀವನ ಮೌಲ್ಯಗಳನ್ನಾಗಿಸ್ಕೊಳ್ಳೋಣ ಅಂತ ಮಾತನ್ನು ಹೇಳ್ತಾ, ಬಹುಶಃ ಒಂದಿಷ್ಟು ವಿಚಾರಗಳನ್ನು ಹಂಚಿಕೊಳ್ಳೋದಕ್ಕೆ ಅವಕಾಶ ಮಾಡಿಕೊಟ್ಟಂತಹ ಎಲ್ಲ ಹಿರಿಯರಿಗೆ ವಂದಿಸ್ತಾ, ನನ್ನ ಮಾತುಗಳು ಏನಾದರೂ ಯಾರಿಗಾದರೂ ಕಹಿ ಅನಿಸಿದರೆ, ನೋವು ಅನಿಸಿದರೆ ಕ್ಷಮೆ ಯಾಚಿಸ್ತಾ, ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜಿಯನ್ ಬೆಳಗಾವಿ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕ ವಂದಿಸಿ ನಾನು ಮಾತನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ. Thank you, sir. Well, ladies and gentlemen. Respected eminent speaker of the third session of today, which is the Teachers Ambassadors of Value, Professor B.V. Vasant Kumar ji, Advocate Jirli ji, all the members of the ACPR family, teachers and invitees.
Well, first of all, I would like to offer my salutes to a great historian who has taken us down the journey of our history of our only a small place, Shikaripur. It is a taluka. You can imagine there may be at least 5,000 talukas in our country. And if you add the heritage value of all these 5,000 talukas, you can see what great heritage and literature and value education these inscriptions and manuscripts are offering to us. We are forgetting our history. We are forgetting our ancient past and trying to ape the Western cultures. And that is our drawback, and that is where we are going down. So, when we look at the values, what he has said, the Ashtagams, Yama, Niyama, these are all taught to us by our ancient philosophers. We have listened to it from our spiritual thought leaders, but we are not putting it into our practice. That is our drawback, and really it's a great thing that he has done so much of research and he has associated our historical facts with values. Well, coming back to my talk today, well, first of all, I would like to compliment the Academy of Comparative Philosophy and Religion for bringing forward the thoughts of a great thought leader of our country, Dr. Ranadeji, in front of the whole world. Academy is doing a great job in publishing his literature and following his philosophy of not building anything in stone, but to publish more and more literature so that it remains forever. As our speaker just mentioned, that values do not die. Values are permanent. So this is a great philosophy which Dr. Ranade has put forward, and it is great that ACPR is continuing that tradition and it is celebrating its centenary year. I congratulate all the people who are behind this celebration of centenary year of foundation of ACPR. Well, the other day during the inauguration, we all heard the senior philosopher leader of our country, Dr. Mohan Bhagwat ji. He elaborated on the saying of Gurudev Ranade, and I am repeating that: if India must rise, she will rise in the most peculiar way, not hitherto known to all. She will combine the virtues of the West and East and will rise superior to both. If the West and the East are to meet, they will meet in India, not in Europe. What a glorious prospects lay before India. I see India flinging away superstitions and intellectual inertia. I see her taking up scientific spirit and the energy of Europe. I see her assimilating the excellence of both East and West and rising in the scale of modern nations, preserving all the while, please underline this word, preserving all the while the integrity and pristine purity of her spiritual self. And I think so this is where he was, no doubt his proficiency has come true today. Raj Belgankar was mentioning about we reaching the 3 trillion economy in next 10 years, 15 years, we reaching the 34 trillion economy. This Gurudev had seen almost 80-90 years back, and he has documented it that India is going to be the thought leader of this world, and we are achieving it. This is the greatness of the mystic philosopher Dr. Ranade. We all have to look into it, and whose responsibility it is? It is our all responsibilities of us all, and especially the teachers, to take our country to great height. So I congratulate ACPR once again that it is conducting such teacher development programs. I really compliment ACPR for organizing such teacher development programs.
and programs for the youth of this nation, because ultimately the future is with the youth of this nation. I would like to add the demographic dividend which we have today. We are a nation of more than 50% of youth who are below 35 years of age. And there are very few nations which are having that sort of young population which is there. And this is a time when we have to mold this young population to see our country prosper in the days to come and become the Vishwa Guru, what is been professed by our leaders today. Well, all our ancient scripts, like the great epics of Ramayana and Mahabharata, have numerous stories about human values, which are carried forward by the oral tradition from generation to generation. Hence, these values have seeped in our consciousness and have shaped our value system. The Gurukuls which were there and the Guru-Shishya relationship were divine and spiritual. And that is why today we see so much of peace, so many saints, so many spiritual leaders are spread across throughout the country, and that is the energy which is holding our country together, and we are becoming world leaders, I feel. But unfortunately, the 20th century we have seen, there is a rapid progress of industrialization, globalization, computerization, you name it. Raj was mentioning about all of them in great depth. The artificial intelligence is another thing which is going to come in our lives, and it is going to impact our lives in different ways. It could be positive way also, because it is going to bring dynamism to our society, but along with that, it is going to play, definitely it is going to impact the value systems in our society, for which we have to be prepared to preserve our ancient value systems. We have seen, again, Raj talked about the joint family systems which was prevalent before. Joint family had the grandparents, the brothers, the sisters, mama, mami, kaka, kaki, all of them were there in the joint family system. And all of them were adding value to the younger people in the family. The grandparents used to tell them the tales of the Ramayana and Mahabharata, whereby they were primed to be in the value framework, in the value compass, in the value radar. There was a checklist there. But unfortunately, the joint family systems have vanished. And today, the nuclear families have come, where only the parents are there. And there too, the parents have to work hard to make their livelihood meet. They have to spend half of the time in their place of work. So who is going to take care of the children? That has become a big challenge, and that is where I feel the teachers are going to play a very big role. Because the values are not being inculcated at the house level, which many of the speakers before said. The values have to be inculcated today, unfortunately, in the responsibility of the teachers. We have seen the values being inculcated in our children through various functions. There used to be festivals, weddings, religious events, which inculcated the life lessons in the children. The festivals were also based on season. And thereby, we could connect with the nature too. Today, we are ignoring our environment. We are least bothered about environment, and we are seeing the catastrophes which are happening. Every day we see somewhere there is a landslide, somewhere there are floods. Why this is happening? The role of the teacher is also important here, because we will have to teach, or we will have to inculcate the social values in the minds of the children. How many teachers are taking care of that? We are seeing the way Raj was mentioning, the rude behavior of the students on the roads. We do not have patience. We are breaking the traffic signals. Rules are created, but we are not following the traffic signals, the rules which are laid down. Who is responsible for that? I think so it's the teachers who are responsible for that, because these are all the contemporary things which I am talking about. The present generation, again, the big impact which has been made is by the social media. The information overload and the fierce competition from an early age. Not just the students, but even parents and teachers are competing against each other. 99%, 99.99%. What is the difference it makes? Because there are so much opportunities, and luckily the NEP is talking about giving the child enough time
to identify its core competence, identify its interest, and then select a branch and go and do it. I was interested in history, but unfortunately because of the family compulsions, the business which was there, we had to go to some other thing. Probably I would have been a great historian if my way would have been there. Right now you are a great historian. It's a different issue. So that is how it is. So we have to pursue our interests which are there in life. The responsibility, now the gap is there. The traditional systems where parents and the joint family was taking care, that is gone, and it has come to the responsibility of the teachers today. And this gap has to be definitely filled by the teachers. The teacher is expected to function not only as a facilitator for acquisition of knowledge, but also to inculcate values and transform the inner being. If the teacher does this right, whatever our key speakers spoke about, the different maladies in our society today, the corruption, the violence, nobody is bothered to be tamed. For a few thousand rupees, somebody is going and killing some people. On a phone call, on a message, he goes and kills. So at what level our values have come down, we'll have to see. And we'll have to introspect and see that how we can try to avoid such degradations of the values in the society. And teacher plays a big role being the ambassador of values. A good teacher not only teaches subject, but also the hidden curriculum like the soft skills and values that would make the student useful members of the society. No doubt about it, because the family values are there, then the societal values will also come into picture. How to behave in a society, how respectfully you are there with your neighbors, with your friends, in the society, that plays a major role. How clean you keep your society, how clean you keep your road, how clean you keep your house, how clean you keep your surrounding. This is all very important values which we'll have to add to the children. One thing I would like to say that we cannot get rid of the technology. We'll have to make technology our slave and not that we become the slave of the technology. We have to be grouted to the ground with our values, with our ancient heritage, ancient systems. We have to be grouted like a tree, like the roots of the tree to the ground. But at the same time, we will have to branch out to grab the latest things happening in this world without forgetting our past, without forgetting our heritage. These values are not only helping to the individuals to be good citizens, but it will transform the society and the nation at large. Ultimately, it is a teacher is a nation builder. We have to remember that in our mind. There are some examples I would like to share about just recently. We had one seminar where Subramaniam ji also was a part of that seminar. It was on the contributions, the management principles based on Gita. We had one Dr. Mahadevan from Indian Institute of Management. It was the same sort of auditorium, and Dr. Mahadevan's spiritual guru was sitting on the chair. He was chairing that particular seminar. Dr. Mahadevan, who is a very famous professor from IIM Bangalore, and he is consultant to many multinationals and a very reputed person in the field of management. He is wearing a clean chubba, a dhoti, comes there and performs a Shastang Namaskar to the spiritual guru. How many people could think about doing that? These are the values. This I would salute Dr. Mahadevan for such sort of values he is respecting there. He has become the role model for all of us to follow that sort of principle, respecting our teacher. Devotion towards the teacher. These are the critical values what we'll have to look at. There was another person 8 days later than that, he visited, and I was really honored to receive him and guide him throughout the Belgaum Fort. He was visiting many temples, and this time it was Major General Menon. He was the former director of Armed Forces Medical College, Pune. People are struggling, top 500 ranks in NEET examination go to Armed Forces Medical College. The director of such institution comes to a temple in the fort and performs, and an army man, Major General that too, and performs Sastang Namaskar. This is matter of hardly 1 or 2 months. Performs Sastang Namaskar. So
So we are all under the impression that our values are going down. No, our values are still there. Values cannot die. Values are still persisting. These are the role models what we have to look at. Unfortunately, the today's generation is lacking because it doesn't have good role models. We'll have to create role models. Previously, the grandfather, the uncle, the elder brother, they used to be the role models. But today that is missing. So where are the role models in the society today? Can we make Darshan as a role model? So we'll have to think about the role model shifting has to take place. And teachers have to be the role models for the students. Because you are connecting with them on an everyday basis. I will share 2 or 3 more examples of how teachers in contemporary world. We had one principal in our school. And there was one very frail boy there, sitting in a corner always. Almost for 6 months that boy was ignored. At the end of 6 months, the teacher saw that there is something wrong with this child. He was taken to a doctor, Dr. V.D. Patil here only. He analyzed that the child had a major issue with his blood. And doctor suggested that the child should be given 1 bottle of blood every month. The child was in kindergarten. And I compliment that teacher for identifying such a thing. That is where involvement, engaging is needed by the teachers. What we are lacking, the teachers are not connecting, not engaging with the students. That is the most unfortunate thing. That principal could connect to that child and the treatment started. Today the child is in 9th standard in our school and we are proud of it. Why? Because of that teacher. Similarly, we have all heard, especially all the Belgamites must have heard about Vijay More. Vijay More happens to be the alumnus of our school. His financial condition that time was so weak that he did not have the money to pay fees to the school. There were many teachers who came forward and paid his school fees. And this is what he keeps on telling at various forums. That because of the teacher, he is whatever today. And Vijay More's contribution to the society at Belgaum, everybody is well known. It is because of the teacher. Similarly, we have seen, we know one of the teachers, many of you may be knowing him. There was one gentleman called as Eknath Patil from Balika Adarsh Vidyalaya. I don't know, many of you may be knowing him. What a great teacher he was. He didn't just, it was 9 to 5 job. He had a good government job. He was very happy. He could have done with that. But he made the choir team in the school. And that music team used to go throughout Belgaum city and win prizes. This gentleman used to put money from his pocket, take all the children in the rickshaw and go there. And they were competing with the best schools in Belgaum. But the Balika Adarsh, one of the oldest school and an aided school, these children are going out and winning prizes. Unfortunately, we lost Eknath Patil during the COVID pandemic. So this is how it is. This is what is expected of the teacher. We have to go beyond our call of duty and in the value compass whereby you will be able to. When we come back to the responsibility, the government has got a huge responsibility. And NEP is talking about bringing more than 50% of the students, the gross enrollment ratio in the schools. More than 50% of the students do not reach the higher education level. Why 50% of the children do not reach beyond the to the higher education level? They are dropouts. It's a big problem in the country's economy, and it is all our responsibility to see that this 50% dropout rate is not there in the school. Extraordinary things have been put in the NEP, which I am really proud of, and we all have to put forward to implement that thing. There is no doubt about it. Great things are there. Multidisciplinary approach. Raj was just talking about. Multidisciplinary approach has to be there. Last thing what I would like to mention here is that the teacher should have the qualities that has to link the head, the heart and the hand. These are the most important features when you have to look as a teacher. You think by your head where responsibility, fairness, truthfulness comes. Critical thinking, which is a very important phenomena today. Critical thinking by the head. What is right and what is wrong? The identification of this has to be trained to the children. What is right? What is wrong? That is a simple, very simple thing.
bring these values in your children of critical thinking, identifying what is wrong, what is right, and go by your heart. Be empathetic, be caring, respect the elders, respect the teachers, and sharing. A parigraha, what sir mentioned about, forget about everything. Automatically things are going to come to you. Whatever you need, you keep. And hand. Because today, and especially values, cannot be taught as a normal lesson. Values have to be inculcated. Values have to be experienced. Then only the children will be able to put values, the seep in values in their mind and in their consciousness. Thereby we will not be able to get wrong people in the society, the antisocial elements in the society. Our country, I am really fortunate, that is enriched with millions of teachers who are ambassadors of value today. And these teachers who are our ambassadors are shaping our destiny and our country's future. My sincere gratitude to all these great teachers. Thank you. ದಿವಸಗಳಿಂದ ಮೋಹನ್ ಜಿ ಭಾಗವತ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಪದ್ಮಶ್ರೀ ಕಮಲೇಶ್ ಪಟೇಲ್ ಜಿ ಫ್ರಮ್ ಹೈದರಾಬಾದ್ ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ನಿನ್ನೆ ನಡೆದಂಥ ಯೂತ್ ಕಾನ್ಫರೆನ್ಸ್ದಲ್ಲಿ ವಿಜಯ್ ಸಂಕೇಶ್ವರ್ ಅವರನ್ನು ಹಿಡ್ಕೊಂಡು ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳಿಗೆ ವೇದಿಕೆಯಾದಂಥ ಸಂತೋಷ ಸಂಸ್ಥೆಗಿದೆ. ಶತಮಾನೋತ್ಸವವನ್ನು ಆಚರಣೆ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ, ಪ್ಲ್ಯಾನಿಂಗ್ ಮಾಡುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಅದ್ಧೂರಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗಿಂತ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನೋ ದೃಷ್ಟಿಕೋನದಿಂದ ಗುರುದೇವರ ಆಶೀರ್ವಾದದಿಂದ within the framework of Gurudev's direction, we tried our level best to organize programs. Because Gurudev himself was a great teacher, I request all the teachers to read his biography and also his teachings. ಬರುವಂಥ ಕಾಲದಲ್ಲಿ ಬಹುತೇಕ ಕೊನೆಯ ಸತ್ರ ನಡೆದಿರುವಂಥದ್ದು ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಅವರು ಭಾಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದಂಥ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನು ನಮ್ಮ ಮುಂದೆ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಮೋಹನ್ ಜಿ ಅವರು ಬಹಳ ವಿದ್ವತ್ಪೂರ್ಣವಾದ ಚಿಂತನೆಗಳನ್ನ ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ವಿನೋದ್ ದೊಡ್ಡನವರು ಇಟ್ಟಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುತೇಕ ಇವೆಲ್ಲವುಗಳನ್ನು ಮುಂದುವರಿಸಿಕೊಳ್ಳುವಂಥ ಜವಾಬ್ದಾರಿ ನಮ್ಮ ಮೇಲಿದೆ. ಬರುವಂಥ ಒಂದು ವರ್ಷದಲ್ಲಿ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಮುಖಾಂತರ ವಿಶೇಷವಾಗಿ ಯುವಕರಿಗೆ ಮತ್ತು ಶಿಕ್ಷಕರ ಕ್ಷೇತ್ರಕ್ಕೆ ಸೀಮಿತವಾಗಿರುವಂಥ ಹಲವಾರು ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳನ್ನು ಮಾಡಬೇಕು ಅನ್ನುವಂಥ ಚಿಂತನೆಯಲ್ಲಿ ನಾವಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅಂತವರು, ವಿನೋದ್ ದೊಡ್ಡನಂತವರು ಸಹ ಭಾಗವಾಗಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಆಯೋಜನೆಯನ್ನು ಮಾಡುವಂಥ ಪ್ರಯತ್ನವನ್ನು ಮಾಡೋಣ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ನಾನು ಹೇಳಲಿಕ್ಕೆ ಇಚ್ಛಪಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ವಿಶೇಷವಾಗಿ BEd ಕಾಲೇಜು ಟೀಚರ್ಸು ಆಲ್ವೇಸ್ ದೇ ಆರ್ ಅಸೋಸಿಯೇಟೆಡ್ ವಿತ್ ಅವರ್ ಅಕಾಡೆಮಿ ಫಾರ್ ದ ಲಾಸ್ಟ್ ಸೋ ಮೆನಿ ಇಯರ್ಸ್. And it is very happy that we could able to do little contributing certain values to the life and teachings of teachers. ಆ ಒಂದು ಪ್ರಯತ್ನದ ಹಿನ್ನೆಲೆಯಲ್ಲಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳ ಕೊನೆಯ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ಈ ಒಂದು ಶತಮಾನೋತ್ಸವದ್ದು. ಇದರಲ್ಲಿ ನೀವೆಲ್ಲರೂ ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀರಿ, ನಾವು ಭಾಗಿಯಾಗಿದ್ದೀವಿ. ಆ ಸಂತೋಷ ನಮ್ಮಲ್ಲಿ ಇದೆ ಅನ್ನುವಂಥ ಮಾತನ್ನು ಈ ಸಂದರ್ಭದಲ್ಲಿ ಹೇಳಿ ನನ್ನ ಮಾತುಗಳಿಗೆ ವಿರಾಮವನ್ನು ಕೊಡ್ತಾ ಇದ್ದೇನೆ. ಜೈ ಶ್ರೀ ಗುರುದೇವ್. ಎಲ್ರಿಗೂ ನಮಸ್ಕಾರ. ನಾವೀಗ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಕೊನೆಯ ಹಂತಕ್ಕೆ ಬಂದಿದ್ದೇವೆ. ಅಕಾಡೆಮಿ ಆಫ್ ಕಂಪ್ಯಾರಿಟಿವ್ ಫಿಲಾಸಫಿ ಆ್ಯಂಡ್ ರಿಲಿಜನ್ ACPR ಸಂಸ್ಥೆಯ ಶತಮಾನೋತ್ಸವ ಆಚರಣೆಯ ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಎಲ್ಲ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳು ಭಾಳ ಔಚಿತ್ಯಪೂರ್ಣವಾಗಿ, ಈಗಾಗಲೇ ಜಿರಳಿಯವರು ಹೇಳಿದಂಗೆ ಅರ್ಥಪೂರ್ಣವಾಗಿ ನಡೆದಿವೆ.
ಪ್ರತಿ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮವೂ ತನ್ನ ವಿಶೇಷವಾದ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಂದ ಎಲ್ಲರ ಮನದಲ್ಲಿ ಉಳಿಯುವ ಹಾಗೆ ಮಾಡಿದೆ. ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಇವತ್ತಿನ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಪ್ರಮುಖ ಅತಿಥಿಗಳಾಗಿ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಮೈಸೂರಿನಿಂದ ತಮ್ಮ ವೃತ್ತಿಯ ಒತ್ತಡದ ನಡುವೆಯೂ ಇಲ್ಲಿಗೆ ಬಂದಿದ್ದಾರೆ. ಅವರು ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕರಿಗೆ ತಮ್ಮ ಸಾಹಿತ್ಯದ ಮುಖಾಂತರ ಅಧ್ಯಾಪಕರಾಗಿ ಅನೇಕ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿಗಳಿಗೆ ಮತ್ತು ಅಖಿಲ ಭಾರತೀಯ ವಿದ್ಯಾರ್ಥಿ ಪರಿಷತ್ತಿನ ಹಿರಿಯರಾಗಿ ನಮ್ಮಂಥ ಅನೇಕ ಕಾರ್ಯಕರ್ತರಿಗೆ ಮಾರ್ಗದರ್ಶನ ಮಾಡ್ತಾ ಇದ್ದಾರೆ. ಅವರ ಇವತ್ತಿನ ಮೌಲ್ಯಯುತವಾದ ಮಾತುಗಳಲ್ಲಿ ಭಾರತೀಯ ಜ್ಞಾನ ಪರಂಪರೆ, ತಾಳಗುಂದ ವಿಶ್ವವಿದ್ಯಾಲಯದ ಮಹತ್ವತೆ, ಆಧ್ಯಾತ್ಮಿಕತೆ, ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ, ಸರ್ವಜ್ಞ ಶಿವಶರಣರ ವಚನ, ಶ್ರೇಷ್ಠ ಶಿಕ್ಷಕ ಚಾಣಕ್ಯ, ಅಂಬೇಡ್ಕರ್ ಅವರ ಜೀವನ ಬೋಧನೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ, ಅಷ್ಟಾಂಗ ಯೋಗದ ಮುಖಾಂತರ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವ ಮೌಲ್ಯದ ರಾಯಭಾರಿಯಾಗಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಬಹಳ ಮೌಲಿಕವಾಗಿ ಎಲ್ರಿಗೂ ಹೇಳಿದ್ದಾರೆ. ಬಹುಶಃ ಈ ಮಾತುಗಳ ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಒಂದು ಪುಳಕಿತರಾಗಿ ಮಾಡುವಂಥ ಒಂದು ಭಾವನೆ ನಮ್ಮಲ್ಲೆಲ್ಲ ಬಂದಿದೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಪರವಾಗಿ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ವಸಂತ್ ಕುಮಾರ್ ಸರ್ ಅವರಿಗೆ ಹೃತ್ಪೂರ್ವಕವಾದ ಧನ್ಯವಾದನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ಅಧ್ಯಕ್ಷತೆ ವಹಿಸಿ ಅನೇಕ ಉದಾಹರಣೆಗಳ ಮುಖಾಂತರ ಮೌಲಿಕವಾದ ಶಿಕ್ಷಕ ಯಾವ ರೀತಿ ಇರಬೇಕು ಅಂತ ಮಾತನಾಡಿದಂಥ ಶ್ರೀ ವಿನೋದ್ ದೊಡ್ಡಣ್ಣವರವರಿಗೆ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮತ್ತು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರ ಪರವಾಗಿ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಆಧಾರ ಸ್ತಂಭ ಮತ್ತು ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮದ ರೂವಾರಿಯಾಗದಂಥ ಶ್ರೀ ಜಿರಳಿ ವಕೀಲರಿಗೂ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಈ 3 ದಿವಸಗಳ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮಗಳಿಗೆ ಬೆಂಬಲ ಕೊಟ್ಟಂತ ಅನೇಕ ಸಂಸ್ಥೆಗಳು, ರಾಣಿ ಚೆನ್ನಮ್ಮ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ, KLE ಸಂಸ್ಥೆ, ಕರ್ನಾಟಕ ಲಾ ಸೊಸೈಟಿ, ಭರತೇಶ್ ಎಜುಕೇಷನ್ ಟ್ರಸ್ಟ್, ಗೊಮ್ಮಟೇಶ್ ವಿದ್ಯಾಪೀಠ, ABVP ಕರ್ನಾಟಕ ಮತ್ತು ಎಲ್ಲ B.Ed ಕಾಲೇಜುಗಳ ಒಂದು ಸಂಸ್ಥೆಗಳಿಗೆ ಈ ಸಂಸ್ಥೆಯ ಮುಖಾಂತರ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದಗಳನ್ನ ಅರ್ಪಿಸ್ತೇನೆ. ಈ ಕಾರ್ಯಕ್ರಮ ನಿರೂಪಣೆ ಮಾಡಿದಂಥ ಸ್ವಾತಿ ಜೋಗ್ ಮೇಡಮ್ ಅವರಿಗೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಿದ್ದೇನೆ. ಗುರುದೇವ್ ರಾನಡೆ ಅವರು ಉಲ್ಲೇಖಿಸಿದಂತೆ ಒನ್ ಮಸ್ಟ್ ಬಿ ಅ ಲೈಫ್ ಲಾಂಗ್ ಸ್ಟೂಡೆಂಟ್ ಇನ್ ದ ಯೂನಿವರ್ಸಿಟಿ ಆಫ್ ಗಾಡ್ ಅಂತ ಹೇಳ್ತಾರೆ. ಆ ರೀತಿ ಗುರುದೇವರ ಬೋಧನೆಗಳು ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ದಾರಿದೀಪವಾಗಲಿ, ನಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೆ ಹಾರೈಸಲಿ ಅಂತ ಹೇಳಿ ಈ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ತಮ್ಮೆಲ್ಲರಿಗೂ ಮತ್ತೊಮ್ಮೆ ಧನ್ಯವಾದ ಅರ್ಪಿಸುತ್ತಾ ನನ್ನ ವಂದನಾರ್ಪಣೆಯನ್ನು ಮುಗಿಸ್ತೇನೆ. ನಮಸ್ಕಾರ.